جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ دعا اللہ کا شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ مجھے آپ لوگوں کی باتیں عجیب سی لگ رہی ہیں، مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اگر ایسا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے مسلمان ہونے میں، تو کیسے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ہاں بالکل یہ جوانی بات سے اپنے بچی بات کی ہے۔ ہاں جی، درود سے ہمارا حج قبول نہیں ہوگا یا اس طرح کی اور ساری باتیں جو بھی ہیں بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، تو یہ بات تو صحیح ہے کہ پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ پھر تو اس کا نام کچھ اور ہونا چاہیے، مطلب مسلمانوں سے الگ ہونا چاہیے اس کا نام۔ بہن یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نام علیحدہ رکھ لیں تو معاملہ ہی حل ہو جائے، یہی تو بات ہے ساری کی ساری۔ جب آپ کا جو جتنے اب 10 لاکھ 15 لاکھ یا 20 لاکھ جتنے مسلمان ہر سال حج ادا کرتے ہیں، ان کا حج تو ہو ہی نہیں رہا جماعت احمدیہ کے مطابق، تو مجھے بتائیے نا پھر مسئلہ کیا ہے؟ حج تو ہوتا نہیں ان کا۔ بات عمرے کی مرتبہ فکر، آواز ڈبل ہو رہی ہے آپ کی طرف سے، ذرا ایک منٹ لگے گا۔ ہاں جی جی، مجھے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور میں اس بات میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوں کہ اگر اتنا بڑا فرق ہے، اب جیسے دیکھا جائے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو احمدی مربیان ہیں سارے، یہ عمرہ یا حج کرنے سے روکتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اب گیا تو دیکھنا کہ کیا حال ہوگا، اب کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اچھا، یہ تو فرسٹ ہینڈ آپ کی انفارمیشن ہے، میں یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہے، فیض اب قادیان سے بٹے گا، تو جانا کیا لینے ہیں انہوں نے وہاں پہ؟ اور دوسری بات ہے کہ مرزا محمود صاحب نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ کو ذلی حج مقرر کر دیا، کیونکہ اب وہ تمام در برکتیں جو مکہ مدینہ میں تھی وہ تو ختم ہو چکی ہوئی، اور سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا یہاں پر قادیان میں۔ تو بہن آپ لینے کیا جانا انہوں نے مکہ مدینہ؟ وہ تو قادیان ہی جائیں گے نا۔ جلسہ سالانہ کے پھر فرائض بتایا انہوں نے، جیسے حج کے ایام ہوتے ہیں نا، حج کے ایام ہوتے، تو اسی طرح انہوں نے جلسہ سالانہ کے ایام بتائے ہیں سارے کے سارے۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو صبر نہیں آتا، ہم ہاں بھاگتے یہی تو ہیں۔ وجہ ہے، اور ذلی قبلہ بھی قرار دیا گیا ہے، یہ پتا آپ کو؟ قادیان کو ذلی قبلہ، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ذلی قبلہ قرار دیا گیا ہے اور ذلی حج مقرر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ان کے مطابق۔ ذلی قبلہ کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب دیکھیں ہم پھر کیوں خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، مجھے بتائیے۔ ہاں یہ بات ہے، وہ اصل میں انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی آتا ہے نا تو اس کی وجہ سے، اب جیسے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کی، معاذ اللہ جی میں نقل کفر، میں تو وہ بات کروں گا جو لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا مکہ اور مدینہ کی خاصیت کوئی نہیں ہے، خاصیت پیدا ہوئی چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیدا ہوئے اور وہاں پہ ہجرت کی دونوں شہروں میں، تو اس لیے اس کی خاصیت بن گئی۔ تو اسی لیے جب اللہ کا نبی آ جاتا ہے نا تو پھر اصل قبلہ وہی شہر ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جیسے مرزا صاحب آئے تو پھر اب سارا جو مرکز ہے وہ شفٹ ہو کر قادیان کی طرف ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے بھائی، واٹس ایپ چیک کیجئے گا۔ جی کر لیا میں نے۔ کیا حال چال ہے جی صاحب؟ کوثر سسٹر، بالکل آپ سے میں متفق ہوں کہ جب میرے 2 بڑے بہن بھائی گئے تھے عمرہ کرنے تو انہوں نے باقاعدہ اجازت لی تھی، اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، مطلب کافی سوال جواب ہوئے تھے اور پھر ان کو باقاعدہ انہوں نے اجازت لی تھی۔ جی اچھا، تو الحمدللہ گئی تھی جب میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ دونوں جب گئے تھے میرے دونوں بڑے بہن بھائی تو انہوں نے اجازت لی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ یہ دیکھیے مجاہدہ جی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کے اندر کدھر جائے بندہ، میں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہی۔ بہن آپ قادیان جائیں، دیکھیں میں آپ کو جی بتاتا ہوں، بالکل آپ کی میں بتاتا ہوں، قادیان نہیں جائیں ہے انٹرسٹ، سکر نہیں ہے انٹرسٹ وہاں پہ۔ نہیں، اس کی وجہ انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ابھی آپ کو پتا ہے کہ مکہ مدینہ کی تو میں نے آپ کو بتا دی،
اب ہمارے مسلمانوں کے دل میں نا، جیسے میں ہوں خود، میں ابھی تک نہیں گیا اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا بنے چانس میں جاؤں. میرا دل ہے کہ میں یہ پھروں جو یروشلم ہے نا، مسجد اقصیٰ اور یہ سارا میں ایریا دیکھوں. تو آپ کو تو قادیان میں مسجد اقصیٰ بھی مل رہی ہے جہاں پہ معاذ اللہ معراج ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو پتا ہے؟ وہاں پہ ہوا تھا. آپ کو نہیں پتا وہ مجھے مسجد سمجھ اقصیٰ نہیں کون سی تھی؟ دیکر ہم لوگ دھیان کیوں نہیں دیتے تھے ان کی باتوں کے اوپر. وہ بات کر جاتے تھے، ہم مان جاتے ہوتے تھے. تو اب آ کے کیوں ہم تڑپ رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم نے کیوں نہیں غور کیا. ہاں یہ سوال سیکر بھائی میں نے آپ کو ابھی نیچے پوچھا بھی تھا. میں نے آپ کو بھی پوچھا، یہی سوال تھا کہ ہم جب، جیسے میں پیدائشی احمدی تھی، تو مطلب ساری زندگی میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ میں خود تحقیق کروں. یا جتنے بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، مطلب کسی کے بھی ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ خود تحقیق کرو. ہم اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے بہن، میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. جب آپ احمدی ہوتے ہیں نا، اور بچپن سے آپ اس جگہ، بالکل عثمان بھائی، آپ کو اتنی نفرت ڈالی گئی ہے مسلمانوں سے، اتنی آپ کو مولویوں سے، کہ یہ آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ادھر ان کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ جھوٹ ہے. انہوں نے منہ کھولنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے، آپ کو یہ بتا دیا گیا. تو آپ نے کیسے تحقیق؟ دیکھے نا، خود تو تحقیق کے لیے آپ کو مواقع انہوں نے دینے نہیں تھے. آپ کو خود آپ نے یہ چیزیں پڑھنی نہیں تھی یہ والی، کیونکہ آپ نے جانا تھا اور آپ کو بتایا جانا تھا کہ دلبر میرا یہی ہے، فیصلہ یہی ہے. اس شعر سے آگے تو آپ لوگ کبھی چلے ہی نہیں تھے. بھائی دیکھیں نا، ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ آپ کو آج بھی مسلمان بیٹھ کر پوری کتاب پڑھ دے گا مرزا صاحب کی خطبہ الہامیہ، کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بھئی میں زیادہ روحانی طور پر اقویٰ اکمل و رشد ہوں. معاذ اللہ نبی پاک سے جو کام نہیں ہو پایا تھا وہ میں کرنے آیا ہوں. نبی پاک سے پورا ہی نہیں ہوا ان کا فرض مذہبی، معاذ اللہ، تو میں کرنے آیا ہوں وہ. لیکن آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ آپ کہتے ہیں مرزا صاحب نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو. مرزا صاحب نے تو کہا تھا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، اس کا ہی میں ہوا ہوں، دلبر میرا یہی ہے، فیصلہ یہی ہے. یہ تو ہمیں رٹ گیا شعر. اب دیکھیں آپ سے سن کے ہر بات کا جواب تو شعر ہے. نہیں بس یہ بھی ہے نا جی سیکر بھائی، یہ بھی تو بات ہے نا کہ وہ بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال بھی کبھی نہیں پوچھے، اور سوال پوچھنے کی کبھی نوبت بھی نہیں آئی، کیونکہ ذہن میں دو باتیں نا، دو باتیں ہیں. ایک طرف نفرت جو ڈالی ہوئی تھی وہ تو ڈالی ہوئی تھی نا، دوسری طرف آپ کے اوپر جو فضیلت کا درجہ بنایا ہوا تھا کہ آپ لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہو جنہوں نے اس انسان کو مان لیا، ٹھیک ہے، جس کو باقی سارے لوگ پہچان نہیں سکے. تو آپ نا 7ویں آسمان پہ اڑ رہے ہوتے تھے، کہ مطلب آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے تو بس مرنا ہے اور سیدھا آپ کی لینڈنگ ہو جانی ہے جنت کے اندر. آپ سے تو کچھ بھی پوچھا نہیں جانا کیونکہ آپ نے اس انسان کو مان لیا، مرزا غلام قادیانی صاحب کو. تو یہ بھی جو ایک چیز ہے نا، اس نے بھی ذہن کو بہت خراب کیا ہوا تھا. اور دوسرا جو مسلمانوں کے ساتھ روابط قائم نہ کرنے دینا، مطلب مسلمان سہیلیاں ان کے گھر نہیں جانا، ان کے فنکشنز میں نہیں جانا، مطلب کہ کوئی بات جو ہے نا انٹریکٹ کرنے کا موقع ہی نہیں دینا، کہ کوئی جو سوچ کا تبادلہ ہو، کیونکہ سوچ کا تبادلہ ہوگا تو کوئی پھر نقصان ہوگا، پھر سوال اٹھیں گے. جب سوال اٹھیں گے تو میرا جو خود کا تجربہ یہی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آدھا پل کراس کر لیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ لٹریچر کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پورے کا پورا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ کوثر سسٹر جو بات کری نا، بالکل یہ ایک بات یہ ضرور میں اب سوچتی ہوں کہ کیوں ہم نے ساری زندگی، مطلب یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے لٹریچر، ہمیں کیونکہ ہمارا فرض تو تھا نا، لیکن سوچے ہی نہیں کبھی، لیکن سکون کبھی نصیب نہیں ہوا. جی جی معذرت بات جی سیکر بھائی، اب جب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو چیزوں کا علم بھی ہو چکا ہے، پتہ بھی چل چکا ہے، لیکن ان کے اندر وہ ہمت اور وہ نہیں آ رہی کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے ختم کر دیں یہ ساری چیز. ان کے لیے بھی تو کچھ بتائے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. میرے پاس جو سیکر کوشچن آتا ہے میں بھول جاتی ہوں، اس لیے میں آپ کی بات کاٹ دیتی ہوں بیچ میں. جی آپ کر لیں. مجھے یہ بتائیے کہ میں مانتی ہوں یہ والی بات کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، بچپن سے ہمیں یہی بات بتائی. اب تڑپنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو بات اب کتابوں میں آ کے ہم لوگوں نے پڑھی ہے. اب مجھے کوشچن آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے رشتے کہاں کریں؟ ہاں، کون ایکسیپٹ کرے گا ہمارے بچوں کو؟ یہ بات ہے.
अब असल अगर कोई बात ये है। बात होती है तो इनसे बात की जाती है। मुसलमानों में तो वो कहते हैं ऐलान करो। मैं कहती हूँ फिर मुझे इस बात पे चिढ़ आती है कि ऐलान किस लिए करना है। वो कहते हैं कि हमारे पीर के पास आओ और आके वहां पे इस्लाम कबूल करो और फिर उसके बाद सबको मिठाइयाँ खिलाओ। मैं कहा ये गलत है बात, क्योंकि हमने अपने लिए इस्लाम कबूल करना है बेशक और बेशक। किसी से सामना हो उसको जरूर बताएं, लेकिन ऐलान क्यों करना है? हम तो पहले से ही मुसलमान थे। बहन यही तो वजह आ जाती ना। देखे मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। अब देखे आप कह रही है कि जनाब इसके अंदर हम कैसे यकीन कर लें, और आपने फिर वही बात की कि हम तो पहले से ही मुसलमान हैं। इसका मैं आपको ना एक वो दे देता हूं, सिनेरियो दे देता हूं। ये वही बात है कि आज अगर किसी अहमदी कोई मेरे सामने बैठा हो और मैं उसको कहूं कि यार तुझे एक बात बताओ, ओके क्या, तो मैं को आपको पता है कि जिनको आप बचपन से पेरेंट्स समझते आ रहे हो आपके असल में पेरेंट्स नहीं है, तो बताइए बहन वो मेरी बात मानेगा? टाइम लगेगा, बहुत नामुमकिन बात है। लगेगा ना, टाइम लगेगा, कहेगा ना यार ये कैसे हो सकता है। उसके ज़हन में क्या चलेगा, बार बार यही सोचेगा ना मेरे माँ बाप ने कितना प्यार दिया है मुझे, बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि मेरे माँ बाप ही वो ना हो। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि इंसान को बड़े होके बताया जाए कि भाईजान जो आप बचपन से सुनते आए हो ना ये सारा कुछ, असल में हकीकत इसके बरक्स है। टोटली एक जाविया ही हो रहा है, और आपने जो चीजें पढ़ी नहीं असल में, तो ये देखो ये चीजें क्या लिखी हुई क्या नहीं लिखी हुई, मतलब उसका पूरा सॉफ्टवेयर ही रीसेट आपने कर देना है। मैं आपकी इसी बात के ऊपर तो एकदम अलर्ट हुई हूँ कि जब हम लोगों को ये वाली बात अब आके पता चली है, और आपने कहा कि कुछ पेपर्स होते हैं बैंक में साइन करते हैं तो हम उसको साइड पे कर देते हैं, वो हम पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये बात सच है, और ऐसे ही हुआ है अहमदियत को भी कि हमने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। हमने सुना ही नहीं कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। और बहन मैं एक बात बता दूं आपको, एक चीज मैं आज आपके चूंकि वो बात छिड़ी हुई है तो इसके मैं बाकी अहमदी जो सुन रहे हैं ना हमारे बहन भाई थाईलैंड लिस्टर है, एक चीज मैं कंफर्म बता दूं कि जितना मर्जी अपने दिल को तसल्ली दे ले कि यार हम तो नहीं मानते ना, बात समझ रही है आप? जैसे फर्ज करें आप मुझे कह दें कि यार आप ठीक है लिखा हुआ है कि कलमे में मिर्जा साहब शामिल है, मिर्जा साहब के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं है, ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन हम तो नहीं ना मानते, हम तो नहीं ना मिर्जा साहब को कलमे में शामिल करते, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में तो नहीं करते ना। बहन आप जितना मर्जी कह ले, जब तक आप बैत में हैं आपके ऊपर ये लाजिम है, यू आर पार्टी टू द क्राइम। आपने वो बैंक के डॉक्यूमेंट साइन किए हुए हैं, शर्तें बस आपने ऊपर कर दी हैं, स्किप कर दी। अच्छा, अगर मैं कल सीकर जाती हूँ मस्जिद और वहां जाके मैं खड़ी होके ये बात करती हूँ कि मेरी एक गैर अहमदी मुसलमान से बात हुई है और वो मुझे कहते हैं कि क्या नाम है इसका, कलमे के अंदर जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का हम नाम लेते हैं, तो मैंने उनको नफ़ी की है। तो मुझे ये क्लियर करें कि ये बात कहाँ तक सच है। तो वो कहेंगे बिल्कुल ठीक किया आपने, वो झूठा इंसान है, वो ये कहेंगे आपको। अभी पिछले दिनों में एक बात हुई, कहते कि दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे ऊपर भी आता है दुआएं, मतलब हम पर भी रहमतें और फजल पहुंचता है। तो कहते कैसे, कहते इसलिए क्योंकि हम हज़रत इब्राहीम की पहले बात आती है, फिर उसके बाद आती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, तो हम उनको मानते हैं, इस वजह से हम उनकी उम्मत हैं। बाकी बातें क्यों कहा गए फिर? सही है। मैं आपको एक चीज सुनवाई ना तो इस दरूद के ऊपर सुनवा दीजिए। ठहर जाओ जरा, मुझे 1 मिनट दे, मैं सिर्फ वीडियो एक निकाल लूं, दरूद पे बड़ी जबरदस्त चीज जो है ना आपको क्लियर हो जाएगी। साथ साथ आप बात भी सुन सकते हैं मेरी। जी जी मैं सुन रहा हूं, आप करें बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ जो एडिशन होती हैं चीज़ों की, वो करके तो जुल्म किया जाता है। ये एक दफ़ा की बात ऐसे है कि आपको पता है कि इजलास होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें इजलास और मीटिंग्स के अंदर ऐसे कभी बात हुई कि हम लोग एक एक टॉपिक लेके तो फिर इजलास करेंगे।
इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जैसे बिल्कुल खुलफा सही। की बात हो रही है, खुलफा राशिदीन की बात हो रही है, तो वो फिर एक खलीफा को लेके उनकी पूरी डिटेल स्टोरी, उनके बारे में हदीस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही। कुछ अर्से के बाद ये हुआ कि वो तसलसल ना रह सका। वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ किताबों में कि टॉपिक होना चाहिए, लेकिन उसमें वो टॉपिक के बगैर वो गलती से कोई और मजमून की तैयारी करके आ गई। अब वो मजमून की तैयारी करके आई और तो वो हल्के उनके पास कोई जमाती ओहदा था, उनको उसकी जमात से के ओहदे से निकाल दिया, ये कह के कि आपको तो कहा था कि टॉपिक के साथ पढ़ना, आपने नहीं पढ़ा। वो कहीं अंदर से दुश्मनी भी चल रही थी। जबरदस्त जबरदस्त। उन्होंने उसको उस ओहदे से निकाल दिया। ये बात मुझे बिल्कुल लगा कि ये तो नाइंसाफी है। आप अगर देखा जाए तो कुरान कौन सा एक टॉपिक पे चलता है, आप अपनी तरफ से रूल्स लगाते हैं और उसके बाद उस रूल्स के ऊपर कोई भी उठ के नया रूल बना ले। हाँ, ये तो फिर जारी बात है ना, ये तो फिर इस तरीके से ये तो समझ टायरनी है और टेरनी है और किस्म में टीटरशिप है, इस पे तो बिल्कुल देखकर कोई ये तो फिर एक खोखला मजहब हुआ ना, जिसके अंदर इजाजत है कि आप जिस तरह चाहे मर्जी कभी भी कुछ भी ऐड कर लो। कर लेते। अच्छा, मुझे वीडियो वो अभी मिल नहीं रही, लेकिन मैं वो आपने सुना ही होगा, मिर्जा मसरूर साहब बच्चों को बता रहे थे कि जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो उसमें आंखें, मिर्जा गुलाम अहमद को भी आंखें बंद करके शामिल कर लिया करें औलाद के अंदर, आले इब्राहिम और नहीं आले रसूल में सबसे पहले मिर्जा साहब आते, और या वो कहते हैं या इस तरह पढ़ लिया करे, मतलब मैं तो ये बोलूंगा जी, नकल कुफर कुफर नबाशिद, उसमें के वह अब्दे मसे मऊद आप साथ कर लें, दुरूद में शामिल कर लें। तो वही दरूद जो है वो अक्सर अहमदी पढ़ते नजर आएंगे आपको रोजा रसूल पे खड़े होके, यही दरूद पढ़ रहे होते हैं साथ रोजा रसूल के खड़े होके। तो ये हाल है बहन। सीकर कैसे बचें, बताएं कैसे बचें? बचने का कैसे बहन बचाएं अपने बड़ा आप को? तरीका है। एक तरीका तो देखे ना, एक तो मसाइल है, वो मसाइल तो आपके रहने, और वो मसाइल फिर वही बात है कि जो कहता है ना कि आए और फलाने के पास ऐलान करें आके, इसके तो मैं खुद बड़ा खिलाफ हूं। ये काम जो है मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं कि ये वाला काम हो। हाँ, ऐलान थोड़ा सा जरूरी इसलिए ताकि एक दफा आप गवाही, किसी को अपना गवाह भी बनाए और आपकी गवाही भी हो, और बाकी मसाइल तो रहने हैं। और अक्सर लोग, मेरे साथ कई लोग राब्तों में हैं जिनके बच्चों की शादियां होनी नहीं, कई की हो चुकी है, उनको उनकी टेंशन है कि उनका क्या बनेगा, कि अगर हमने अगर ये वाला स्टेप ले लिया तो उनके साथ पीछे से क्या होना है, बिल्कुल अगले तो चल अगले से पिछलों का क्या होना। तो ये मसाइल जरूर है, लेकिन गवाह बना के एक दफा ऐलान जरूर करे, और अल्लाह और उसके रसूल के दीन के ऊपर जो खालिस दीन है अल्लाह और उसके रसूल का, मेरा ख्याल है एक बार आ जाना चाहिए, गवाही जरूर दे देनी चाहिए एक दफा। सही कह रहे हैं। बाकी हमारे पास जितने अहमदी बहन भाई हमसे राब्ता करते हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला यही है जो आपने अभी बयान किया कि आगे बच्चों का क्या बनेगा, बच्चों की शादियां शुदियां और उसका क्या, क्योंकि आपको बाइकआउट कराया गया है। मतलब बाइकआउट क्या, मिलना जुलना है ही नहीं किसी के साथ, किसी के साथ रवाबित नहीं है, मिलना जुलना नहीं है। और ये हमारे में भी, मैं आपको बताऊं ना कि फर्ज कर ले अगर कोई एक छोड़ दे अहमदियत, उसके बाकी लोग ना छोड़े, तो हमारे लोग भी तो उसको टारगेट करेंगे, सीधी सी बात है। और ये हमारे अंदर भी एक्सेप्टेंस का मादा कम है। कितने हमारे जो अर्ली इस्लाम के अंदर माशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने अभी नहीं थी छोड़ी, जो अभी वो इस्लाम कबूल नहीं था किया, लेकिन बच्चों ने कर लिया था। उनकी क्या शाने, क्या शाने उनकी। लेकिन हमें भी थोड़ा सा ना एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कि एक शख्स जब ये कह दे कि भाई मैं नहीं मानता। वालेकुम सलाम उस्मान। अब वो आयत का मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ भाईजान। बिस्मिल्लाह। और हमने तुम्हें लाजमन आजमाएंगे किसी कदर खौफ और भूख से, और मालों और जानों और समरात के नुकसान से, और ए नबी बिशारत दीजिए इन सब्र करने वालों को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साकी भाई क्या हाल चाल है? सब वालेकुम भाइयों अस्सलाम का बहनों का वरहमतुल्लाहि ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। साकी भाई आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
ये जो सीकर भाई बात होती है ना, ये सिर्फ बात होती है अपने ईमान की। अगर आपका ईमान सच्चा और पक्का अल्लाह के रसूल और अल्लाह पर है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। बेशक ऐसे ही। बच्चों की शादियां हैं, माल है, जान है, कुछ भी है, कुछ भी कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। शादियां भी हो जाती हैं, माल भी आ जाता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यार मेरे साथ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल फिजिकली टॉर्चर किया गया, क्या बिल्कुल। बिगाड़ लिया मेरा किसी ने? कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। आपको फिजिकली टॉर्चर कैसे किया इन्होंने? हाँ जी, बस वो इसकी बाजी देखने वाली छोड़ थी, दें। इसकी कंधे बाजू देखने में मैं जो पता ना। भाई बताएं, वो सिकर भाई आप बताएं, साकी को नहीं, आप बताएं क्या था? आज साकी को इन्होंने अभी इसने समझ लें कि अभी तो बहुत पहले की बात है, ये सिर्फ अभी हमारे साथ बैठता था, इस बिना के ऊपर इसको जमात वालों की तरफ से जनाब इस पे अटैक किया गया। और वो हमने तो खैर इसकी फोटोज वो सारी देखी है, लाइव दिखाया इसने सारा कुछ, इसके कंधे, इसके बाजू, उसके ऊपर वो पूरे के पूरे जख्म जो है। तो लेकिन लड़ा है शेरों की तरह माशाल्लाह, जवान आदमी, 3 बंदे थे, 3 से लड़ा। ओह माय और गॉड। ये हाल हुआ है। इसको धमकी भी दी गई थी उससे पहले, इवन के पहले जलसे की दी गई थी। साकी जलसे ही दी थी ना, कि पहले जलसे चाहते तेरा शक्ल तेरी हाँ जी, हाँ जी, टांगे यस कर तोड़ रहे थे। देंगे। हाँ, तो ये हाल है। लेकिन मैंने तो यही सुना है कि सिर्फ मुसलमान ही हम लोगों को, अहमदियों को मारते हैं। मुसलमान तो इधर बैठे, बहन देख ले हम कितना को मार रहे हैं बैठ के आप लोगों को। वही मैं यही सोच रही तासुर है। हूँ कि ये तो फिर गलत बात हमारे साथ की जाती है, हमें डराया इसी बात से जाता है कि वो बस सब कुछ वो कर देंगे आपको। नहीं, वो सच कौन सा बोलते हैं कौसर यही सिस्टर, है वो ना, सच्ची कौसर सच्ची कोई नहीं बोलते ना। अब आप ये कौसर देखें कि बाजी मुसलमानों, सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ के सिवा झूठ। कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कोई 100-150 बंदा जो जमात के ऊपर जो माफिया बना हुआ है, वो चला रहा है इसको बस, और कोई अच्छा बात नहीं है। साकी, एक गल, हाँ एक बात मैं बोलूं वैसे, अगर ये कह दिया जाए ना हमारी तरफ से कि नहीं जी नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी गलत है। नो डाउट है मसाइल, हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग नहीं है या थोड़े इंतहा पसंदी पे नहीं चले जाते। वो अब आप देख रहे हैं करोड़ों की आबादी में कई लोग चले जाते हैं, लेकिन कितने वो लोग हैं आपने वीडियोस में देखा है जो उन्हीं अहमदियों को बचा रहे होते हैं, शेल्टर दे रहे होते हैं, पीछे कर रहे होते हैं बाकी लोगों को कि नहीं भाई इनको कुछ नहीं कहना। क्या हम लोग उनमें से नहीं है? हम जब इस टिकटॉक पे आए हैं, या कितने ऐसे लोग हैं टिकटॉक पे आए हैं, हम अपने लोगों की मुखालफत नहीं सहते रहे कि अहमदियों से अच्छे से बात क्यों करते हो? बिल्कुल। होता है, हर जगह पर होते हैं एक्सट्रीम, मतलब होता है, रवैये होते हैं। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में जैसे हम लोग अच्छे से बात कर लेते, आप जमाते अहमदिया में टिकटॉक पे देख लें, आपको 100% तादाद वो मिलेगी जो कहेगी इनसे बात क्यों करते हो, इनकी तरफ क्यों जाते हो। और सिर्फ बैठने के ऊपर आप सफिया बहन के साथ देखें, सफिया बहन क्या था, हमसे बच्चों की तरह बात करती थी, प्यार से बात करती थी, हम भी उनको बड़ी करके बात करते। उनको बैठ के तो कभी बैल्कनी में बैठी तो उनकी फोटो ले गए, उनकी आगे व्हीलचेयर तोड़ गए। इन्होंने एक सलूक किया क्या उनके साथ? तो कसूर क्या था? ये व्हीलचेयर की बात कब की है? ये उनको पूछ लो, उनकी बाहर जो उनकी वो पड़ी हुई थी व्हीलचेयर, उसको जाके पंक्चर करके तोड़ के जाके, हाँ, ये आप अंदाजा कर लें। होता है उधर आपने जो है ना सदरान को अपनी तस्वीर दी होती है, ठीक है ना, तो आपके तस्वीरें कई हल्के में भी कई लोगों को आपने दी होती हैं, ठीक है ना। तो अभी पिछले दिनों मतलब साहिल भाई वो ब्रॉड का नाम भी बता दूं। अपने बताने की ना भी जरूरत नहीं, सभी को पता है कि वो कौन से लोग हैं, वो जो वही जो चलें, तो चप्टेबाजी उन्होंने, हाँ जी, तो उन्होंने मेरी तस्वीर लगाई है, अच्छा। ठीक है ना, उन्होंने मेरी तस्वीर, हाँ जी, ओह हाँ माय जी, गॉड। हाँ जी, तो मेरी तस्वीर दिखाई है उसने, उस एक मिनट आदमी को। ठहरे बहन, जरा ठहर जी, जे, जी। थोड़ा हमें हजम कर लेते। जी, इसका मतलब है आपने जो जमाते अहमदिया को इलाही निजाम समझ के, जिस निजाम के अंदर आपकी तस्वीर महफूज थी, क्योंकि आप उनकी बेटी की तरह थी उस निजाम की, उस निजाम के अंदर से आपकी फोटो निकलवा कर उन्होंने लगवा दी। जी, उस निजाम में जिधर हम उनके ऊपर अंधाधुंध एतमाद करते हैं, जिधर मुरब्बियान को घर का फर्द ही समझा जाता है, और सदरान को और लजना सदर को और दूसरे अंसार सदर को बिल्कुल घर का एक फर्द समझा जाता है,
और माएँ भी तस्वीरें देने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती, और हम खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी इधर तो ये तो एक इलाही जमात है, ये तो सिक्योर सिस्टम है, हाँ, और इधर दूसरी बात हमारे है, साथ ऐसा कैसे हो अहमदी सकता तो है। कभी जी सोच भी नहीं सकता कि किसी बहन पर नजर रखेगा, कभी कोई इस तरह की हरकत भी कर सकता है, अहमदी तो कभी हाँ सोच जी, भी नहीं सकता। हाँ जी, जी सोच को थोड़ा सा और लंबा कर दें सीकर भाई, तो हाँ आप जी, भी वही ना, बिल्कुल, हाँ जी, सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल। बिल्कुल जबर, जी जी। तो मुझे मुझे मैं आपको अगर एक पर्सनल बात बताऊं ना, मुझे लगता है, मुझे ये तो सारा पता चल गया कि टिकटॉक पे जितने भी एमडी फिर रहे हैं उनकी क्या हरकत हैं, पर मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक गिर जाएंगे कि ये एक तस्वीर निकाल के, ठीक है ना, तो उसको दिखा देंगे। इस चीज का मुझे नहीं था कि ये इस लेवल पे भी गिर सकते हैं। वैसे तो वो गिरे हुए तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी कोई एक थोड़ी सी शर्म और हया होती है। और जहां तक कौसर सिस्टर, आप ये देखें, मैं तकरीबन 30 साल से ज्यादा इनके दरमियान रही हूँ, मैंने नहीं देखा कभी भी अपनी आंखों के सामने कोई ऐसा तशद्दुद अमेज कोई वाक्य और सारा कुछ। अब जो यहाँ पे देखें, एक मैं हूँ, एक सफिया सिस्टर है, सफिया सिस्टर के साथ तो जो इन्होंने किया है, और फिर इनबॉक्स में जो मुझे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, मैं उनको वो पढ़ के सुनाए नहीं जा सकते। मैंने 2-3 दफा, मैंने अभी रिसेंटली, अफजल भाई अगर मौजूद हैं इधर तो वो बताएंगे, मैंने इनको एक चैट भेजी है, जो चैट इन्होंने पढ़ी है, तो इन्होंने कहा कि वो चैट ऐसी है कि मैं जो हूं ना हैरान हो गया हूँ, मतलब के अल्फाज नहीं है। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? ये अहमदी कर रहे हैं। मुसलमान भाई क्या है, मुसलमान भाइयों का तो अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बहनों की तो वो कदर करते ही करती हैं, अहमदी सिस्टर्स के साथ भी वो कितना अच्छा बर्ताव करते हैं, ये भी सबको पता है। अगर मैं जितना मैंने देखा है अभी तक टिकटॉक पे, ठीक है, तो वो, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रेशर डालने की कोशिश की, और फिर इनबॉक्स भी किया, ठीक है ना, कि अभी और तस्वीरें भी लगाऊंगा, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना। तो ये और तस्वीरें ये कहाँ से सारी उनको आ रही हैं? तस्वीरें उसको जमाती डेटाबेस से निकाल के वो आपको ये कह सारी रहा था। तस्वीरें, जी जी सीकर भाई, ये सारी तस्वीर उन्हीं में से हैं जो कि रिश्ता नाता के लिए दी गई हैं, और जो एम्स आईडी पे मेरी तस्वीर लगी हुई है, और जो रिश्ता नाता के अंदर हम जब वो तस्वीरें सेव करते हैं वो पोर्टफोलियो में, सारी की सारी वो तस्वीरें हैं। अच्छा, ये इसीलिए हर मतलब अहमदी जिसका कोई अगला पिछला भी कोई नहीं, हर मतलब बेवकूफ सा अहमदी भी कहेगा अपना एम्स आईडी बताओ अपना, इसका मतलब इन सबका एक्सेस है इन चीजों के ऊपर। जी सारों का देखें, अगर एक्सेस देखें, मैंने जैसे अगर वो जो आपके एम्स आईडी के ऊपर नंबर होता है वो आप बता दें तो ये हर एक का एक्सेस हो सकता है उसके ऊपर, डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एम्स आईडी एक इंडिविजुअल, उसमें सारी मेरी जो तस्वीरें हैं, जितना वो सारी की सारा डाटा, मेरा घर का एड्रेस आ जाएगा, मेरे घर का लैंडलाइन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, सब कुछ उनके पास चला जाएगा। मतलब कि अभी तो मुझे ये भी खौफ है, खौफ मुझे तो नहीं है, मैं तो नहीं डरती अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक सीधा रास्ते पे आप चलें तो कौसर सिस्टर, आपको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता है कि आप सोच नहीं सकती। लेकिन ये बात है कि कल को कोई पता नहीं, ये सफिया सिस्टर की तरह मेरे घर भी आ जाएंगी इस तरह कुछ करने, क्योंकि ऑब्वियसली इनको रिकॉर्ड मिल गया, जब मेरे तजनीद तक पहुंच गए हैं तो इनको सारा मेरा रिकॉर्ड मिल गया, तो ये एक डाटा ब्रीच है जी। और सीकर भाई, इनका लेवल चेक करें, चलो मर्दों से बात करने की तो इनके अंदर, भाइयों से बात करने की हिम्मत नहीं है, और एक औरत को उसकी तस्वीर दिखा के बात करें भाई, जिसने अपना एम्स आईडी ढूंढ लिया है आपने, तो सारा कुछ मैंने तो खुद बता दिया था अपना एम्स आईडी, तो उसको क्या डर होगा जी। उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डाला कि हमारी रीच यहाँ तक है कि हम आपकी तस्वीर निकलवा सकते हैं। जी जी, मुझे एक बड़े इनके मोतबर जो सो कॉल्ड इनके मुताबिक है, उनका इनबॉक्स है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना, जब घर से निकलती हैं तो आप चलती बहुत आहिस्ता आहिस्ता है अपनी बच्ची के साथ। अच्छा, ठीक है ना, तो ये जिस वक्त तस्वीर लगी है ना, उसके तकरीबन 7 या 8 दिन बाद मुझे मैसेज आया, ठीक है। तो आप ये सोचें कि अगर ये सब कुछ नोट करते हैं तो फिर और भी किस हद तक ये जा सकते हैं। तो अब ये कहाँ से, इनको सारा डाटा कहाँ से मिला है कि मैंने एतबार करके इनको अपने घर का एड्रेस दिया, ठीक है, मैंने इनको अपना फोन नंबर दिया, मैंने इनको सब कुछ दिया, ठीक है, अंधाधुंध एतमाद करके तस्वीरें दी गई, ठीक है।
کیونکہ کہ ادھر یہ ہمیں کیا کریں گے، یہ تو بہت اچھے اخلاق کے ہیں جی، یہ تو وہ کیا نہیں، کہتے اس ہیں کی نا تو جی. مثال میں جی آپ کو دے دیتا ہوں، جیتی جاگتی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھ کے. آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر ٹک ٹاک پر ایک کیس آتا ہے، ایک احمدی بہن آتی ہے، وہ کئی پہلے رابطہ کرتی ہے تو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا. وہ احمدی بہن ہم سے رابطہ کرتی ہے اور میری براڈ پہ آتی ہے اور آ کر اپنا کیس رکھتی ہے، اور وہ کیس کے اندر ان کے اوپر سیکسول اسالٹ کیا جاتا ہے ایک اور احمدی کی طرف سے، اس کا کیس رکھتی ہے. اور ہماری آپ نیت کا حال دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. میں سب سے پہلے 2-3 معزز احمدیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ آئے جو جماعت پہ کوئی اثر رسوخ اگر رکھتے ہیں تو، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی ہاں یہ بیشنگ ہو رہی ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو جو بھی ان کے معاملات ہیں ان تک وہ پہنچے یا ان کو کام ان کا وہ بن جائے. لے جی 2-3 احمدی آتے معزز، جن میں ایک طاہر امجد صاحب، احمدی صاحب اور ڈاکٹر ذکریہ صاحب، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے کیس ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جاتا ہے. اس واٹس ایپ گروپ کے اندر مربی صاحب بھی شامل ہوتے ہیں اور میں بھی ہوتا ہوں، وہ بہن ہوتی ہے. وہ بہن اپنی ہر ڈیٹیل وہاں پہ شیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے جی کوثر بھائی، سن رہی ہیں آپ؟ جی میں سن رہی ہوں. وہ بہن ہر چیز وہاں پہ شیئر کرتی ہیں، پوری ڈیٹیل شیئر کرتی ہیں، لیٹر شیئر کرتی ہیں، ایون ویڈیوز شیئر کرتی ہیں جس کے اندر ویڈیو بنی ہوئی اس واقعے کی. اللہ معاف کرے، بڑی خوفناک ویڈیو، وہ ویڈیو تک شیئر ہوتی ہے اس کے اندر. اور آپ دیکھ لیں کہ احمدی بہن ہے، 7 مربیان ہیں، اور یہ ناچیز سیکر صاحب غیر احمدی جو ان کے مطابق ان کا مخالف ہے بدترین، وہ بھی شامل ہے. 4 بندوں کا گروپ ہے. اگلے ہی دن یہ نیچے ہماری بہن بیٹھی ہیں، یہ مجھے ویڈیو بھیجتی ہے، وہی مربی صاحب بیٹھ کر اس کیس کی ڈیٹیلز ٹک ٹاک پہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور بتائیں پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ حق ان کو کس نے دی ہے؟ یہ دیکھ لیں الہی جماعت ہے. مطلب کہ وہ ان کی پرائیویٹ کے ہاتھ کہاں تھا، کیسے پکڑا ہوا تھا، کہاں ہاتھ لگایا کہاں نہیں لگایا، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کر مربی صاحب ڈیٹیل بتا رہے. میرے پاس آج بھی ویڈیو پڑی ہے. اور بتائیں جی پیچھے رہ کیا گیا؟ ان کے ہاتھوں کسی کی عزتیں محفوظ ہونی ہے؟ آپ سوچیں تو صحیح. مطلب جو مخالف ہے تم لوگوں کا، وہ عزت رکھ کر تم لوگوں کے ساتھ بٹھا رہا ہے کہ بھائی اس کو انصاف دلواؤ. اس نے کوئی بات باہر نہیں کی، خود منہ سے بیٹھ کر وہ باتیں باہر کر رہے ہیں، مربی بیٹھ کے کر رہا ہے. اندازہ کریں آپ. اس کو پکھانڈ نہیں بناتا، صرف یہ ہے کہ اس کو انصاف مل جائے. وہ بات کی بات ہے کہ 2.5 گھنٹے لڑائی ہوئی میری مربی کے ساتھ کال کے اوپر، وہ بہن بھی موجود تھی اور میں کیس لڑ رہا تھا اس کی طرف سے. یہ تو حال ہے. تو باقی میں تو اس کے اوپر یہی کہوں گا کہ بہن اگر تو اس کو الہی نظام سمجھ کے آپ نظام کے اندر ہیں تو یہ الہی نظام تو نہیں ہو سکتا، پہلی بات. دوسری چیز ہے کہ جو آپ کو چیزیں ہم سے سننے کو ملی ہے نا، اور آپ کو اتنا پتا ہے کہ آج تک کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کی جس کا ثبوت آپ کو نہ دکھایا، اور اکثر آپ لوگوں نے خود سٹڈی کیا اس کو بیٹھ کے. تو وہی ساکی بھائی والی بات ہے، اور وہ جو ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس کا مفہوم ہے کہ آپ کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا، جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے. تو میں تو یہ کہوں گا اللہ کا نام لیں اور نعرہ حق بلند کرے، اللہ فضل کرے گا ہر طرح سے. اللہ پھر اپنے پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا، بنائیں کسی کو گواہ اور اللہ پاک خیر کرے، بسم اللہ کرے. گواہ تو اللہ کو بنا لیا ہوا ہے سیکر بھائی. اب مسئلہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بات. مجاہدہ، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، تو میں نے کوئی رشتہ گروپ میں ڈال دیا. اب وہ جس کا بھی فون آتا تو کہتے کہ ٹھیک ہے، ہمیں لڑکا بہت پسند ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور پڑھائی بھی اس کی بہت اچھی، فیملی بھی اچھی ہے، لیکن ہم ذرا یہاں کے امیر صاحب کو فون کر کے پتہ کر لیں. اب وہ وہاں سے تڑفتے ہوئے فون کرتے کہ آپ تو چندے ہی نہیں دیتے. میں نے کہا کس نے کہا ہے آپ کو؟ تو کہتے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو آپ بات کر لیں. میں نے امیر جماعت کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے جو چندے ہیں وہ پورے ہیں، کوئی رہ تو نہیں کیا؟ تو آگے سے مجھے جواب دیا کہ مجھے کیا پتا. 5 منٹ پہلے انہوں نے فون کیا تھا تو ان کو کہا تھا ان کے چندے نہیں پورے. کہتے مجھے کیا پتا.
आप जिनको चंदे देते हैं उनसे जाके बात करें, वो आपको बताएंगे। मैंने कहा अगर वो बताएंगे तो अभी थोड़ी देर पहले फलां खातून का फ़ोन आया था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे चंदे पूरे नहीं हैं? मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन आगे पास करना, ये भी गलत किस कदर information। ये किस कदर गलत। इसलिए तो आप देखें कि आप जब बच्चे बच्चों बड़े के होते रिश्ते हैं, नहीं होने दे रहे, सिर्फ जी जी, इस वजह से कि पीछे से बैकग्राउंड हम लोगों का फैमिली वाइज अच्छा है। नहीं, और देखें ये भी एक पता है, एक जो मैंने सारी जिंदगी होते हुए देखा है कि जब कोई बच्चा और बच्ची बड़ा हो रहा होता है तो जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देने का जो एक सिलसिला चलता है, और सब पे मतलब क्योंकि सारे लोग जो तहकीक के लिए कॉल करते हैं वो हल्के के सदर को करते हैं या अमीर साहब को करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से उनके साथ ताल्लुकात आपके अच्छे होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया नहीं कि बच्चा अच्छा नहीं है, खुदा न खास्ता, या बच्ची अच्छी नहीं है, तो वो फिर लोग उनकी बात को हरफे आखिर समझते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने कह दिया तो अब हम रिश्ता इनकार कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आपकी ये इसी भी बात पे जी मुजाहिदा मुझे याद आया, कहते फिर तो अगली दफा किसी और को मशवरा, बात क्या कह रहे हैं, कहते हैं वो तो हर वक्त मेरा बेटा जो है वो गलियों में फिरता रहता है, वो तो बहुत आवारा है और वो सिगरेट भी पीता है। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा 27 साल की उम्र में कोई बच्चा पीएचडी कर रहे केमिस्ट्री में माशाल्लाह कोपनहेगन यूनिवर्सिटी से, तो वो क्या गलियों में आवारा फिरता होगा? इनको कोई भी नहीं पता, इसका कोई दोस्त भी नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई करता है और नहीं, उसके असल बारे में में आप ये इन्होंने देखें ना बहन, झूठी आप ये बातें देखें बोली हैं। कि आपके बच्चों के करेक्टर सर्टिफिकेट बच्चों के वो बैठकर सदर दे रहा है, मतलब वो कवाइफ जो है, और सीकर चंदा उस रिश्ते के अंदर वक्त चंदा हायल है। चंदा हायल है, नहीं चंदे के अलावा अब मैं जो बात गलत बोलूंगी ना, मैं गलत बात दूसरों के लिहाज से करूंगी, लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली की औरतें जो है उनके साथ फ्री हों। देखें मतलब मुरब्बियान को मैंने आप जैसे मैंने पहले जो एक जुमला बोला है ना कि हम मतलब उनके ऊपर इतना अंधाधुंध एतमाद करते हैं कि मियां बीवी के मसाइल हम मुरब्बियान के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, सदर लजना के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब बहुत कि गलत है। हमारा एतमाद बहुत गलत है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ हम बात कर रहे होते हैं और हम उन ओहो पे बहन, उसकी एक वजह है महरम ना, उसकी रिश्ते, एक वजह है, जी उसकी महरम वजह मैं रिश्ते बताता समझ हूँ। रहे होते हैं सीकर भाई, हाँ, महरम महरम रिश्ते समझ रहे जी। होते हैं। मशवरा, नहीं, महरम कभी मशवरा ना लें। मशवरा ना दे। एक तो पहली इनको मैं बल्कि कहूंगा, अक्सर हमने कहते हैं कि एक तो केस अपना ना लेके जाए कजा के पास। हर अहमदी जो डसा हुआ है ना, अहमदी हमेशा उसने आके हमें एक ही बात बताई है कि भाई हमारी तरफ से पैगाम दे दो, कोई भी अपना केस कजा के पास ना लेके जाए, अपनी बहन बेटी का केस ना लेके जाए। सारी जिंदगी के लिए आप उसके हाथ में अपनी इज्जत को दे रहे हो, उस बंदे के जो कजा में बैठा हुआ है। दूसरी बात आप ये नोट करें जो समझने की है, बहन कह रही है महरम रिश्तों की तरह ट्रीट करते हैं। बहन उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह क्या है? देखिए लफ्ज कितना प्यारा है, मुरब्बी है। एक आपको धनिये की फीलिंग आती है, ठंडक, एसी, गार्डन, फ्री धनिए की वो भी फ्री धनी। हाँ, मुरब्बी कितना प्यारा लफ्ज है। अब आप एक लफ्ज सोचे, मौलवी। मौलवी का लफ्ज आते ही आपके कानों से धुआं और जनाब मार धाड़ लितरो लितरी हो रहा है काम। ये लफ्ज ही इतना खूबसूरत है कि आप उसको महरम भी समझेंगे। वो उस बेचारे में है ही कुछ नहीं, वो तो चलती फिरती लाश है मुरब्बी जो है। उसको तो आपको देखे ना निजाम कैसा बनाया है कि मुरब्बी साहब जो है, मुरब्बी साहब के पास हर आपकी डिटेल होगी, क्योंकि मुरब्बी तो कुछ कर नहीं सकता, मुरब्बी तो कुछ सोच नहीं सकता। यही तो ये गंद है। इसी को तो मैं कहता हूं सबसे पहले हम अक्सर एमडी को मशवरा देते, इन जाहिलों से जान छुड़वाओ अपने बच्चों को। तुम्हारे अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही, यार अपनी बच्चियों का राब्ता मुरब्बियों से करवा देते हैं कि जाके इनसे पूछो सवाल जवाब। हाँ जी, मतलब अंदाजा करे, हम कोई चीज अगर क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई ये क्या है जमात में, या ये मिर्जा साहब ने क्या लिख दिया, मुरब्बी साहब से बेटा राब्ता कर लो। जवान बच्ची का मुरब्बी से राब्ता करवा दोगे आप? व्हाट द हेल इज दिस यार। अच्छा, एक दफा मैंने कहमती को कहा, मैं कहा यार हमारे तो कोई मौलवी से राब्ता, कहता आपके मौलवी है भी तो जाहिल ना, आपके मौलवी है भी तो 2 नंबर। इसका मतलब है मौलवी 2 नंबर है, मुरब्बी धनिये वाला है। आप अंदाजा करें, ये जब माइंडसेट हो कि मौलवी से राब्ता नहीं होना, मुरब्बी से हो सकता है क्योंकि मुरब्बी 1 नंबर है। भाई मुरब्बी को क्या है, ऐसा कौन सी चीज है मुरब्बी के अंदर जो बाकी एक आम इंसान में नहीं है? तो यही बात है, मैं तमाम लोगों को कहता हूं अपनी बच्चियां, इवन अपने बच्चे
اپنے بچے، آج کل بچے زیادہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں مربیوں سے. محفوظ کر لو خدارا اور خود پڑھ لو نا. کوثر بہن آپ بتائیں، آپ مطلب کہ اگر کوئی بچہ پوچھ لے، ماں باپ کا فرض نہیں ہے کہ وہ خود پڑھ کے بچے کو کہے کہ بیٹا ہم پڑھتے ہیں ساتھ بیٹھو ہمارے آگے. ہونا ہی ایسے چاہیے، ہونا ہی ایسے چاہیے. آپ اپنے بچے کے جواب دیں اللہ کے آگے. آپ بالکل. دوسروں کے حوالے بالکل نہیں کر سکتے، آپ کسی پہ نہیں ٹرسٹ کر سکتے. یہ اگلے دن وہ لوگ کال ہو گئی، آن لائن کر دی اس نے، اعظم سیفی نے. میں نے تو خیر نہیں تھی کر دی، ہم نے شرط رکھی تھی. ہم نے کہا تھا کال لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی، آن لائن نہیں، اب ٹک ٹاک پہ نہیں جائے گی. اس نے کہا نہیں ٹک ٹاک پہ میں نے جانا ہی جانا. وہ ٹک ٹاک پہ اس نے کال آن لائن کر دی. آپ یقین کریں یہی حال ہوتا ہے. اور موسٹلی احمدی اس کے ساتھ حال کیا ہوتا ہے، آپ احمدی کو عقیدے بتاتے، احمدیوں کو آپ چیزیں بتاتے کہ بھائی یہ دیکھو لٹریچر میں لکھی ہے. اب اس کو جواب نہیں سمجھ آتا، وہ کہتا ہے بھائی میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ ایسا کریں، میں فلانا مربی لے کے آتا ہوں، مربی صاحب کو لاجواب کر کے دکھا دیں. بھائی یہ کیا سوچ ہے بھائی؟ فرض کر لو مربی نے مجھے لاجواب کر دیا تو تمہاری آخرت سیدھی ہو جائے گی. اللہ کو صاحب مربی دے گا آکے. اس فیملی نے، آپ اندازہ کریں، وہ لڑکا اور اس کے ساتھ 2-3 فیملیز تھی، انہوں نے پھر اعظم سیفی صاحب کا انتخاب کر کے بیچ میں لے آئے کہ جناب یہ ہماری طرف سے جواب دیں گے. تو وہ جواب کیا دینے تھے؟ جو دعویٰ میں نے کیا تھا وہ قبول کر گئے اس محمد کے اوپر. تو وہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا ایمان دیا فیملی. تو میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بہن آپ بھی اس چکر سے، اور ایک دفعہ مجھے ڈیٹیل نہیں پتا، اگر بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں یا ہونی ہے اور جو بھی آگے چیزیں، ایک دفعہ اللہ کا نام لے کر، میں آپ کو بھی اور آپ کے تھرو مطلب میں پیغام دے رہا ہوں آگے بھی لوگوں کو، ایک دفعہ اللہ کا نام لے کر قربانی اس راہ میں کر کے دیکھیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر بنا کے دیکھیں اپنے دل کے پاس. شفاف کلمہ پڑھ کے دیکھیں ایک دفعہ ایسے سینہ کھول کے بولے کہ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شریک نہیں. کہہ کے دیکھیں ایک دفعہ، دل سے وہ جو سکون اور راحت نکلے گی نا کہ میں کس چیز سے نکل کے آیا ہوں، اس کا مزہ ہی اور ہے. سیکھ کر آپ یقین کیجئے، اب تو اتنے احتیاط سے میں کلمہ سورہ فاتحہ اس قدر احتیاط سے پڑھتی ہوں کہ بالکل. کہیں اور ہر احمدی کو کیا احتیاط کیا کرتی ہے، ذرا سب کو بتایا بھی صحیح نا، اب کیا احتیاط کر رہی ہیں؟ میں کہتی ہوں اللہ میاں تو اس بات کا گواہ رہنا کہ تیرے سوائے کوئی شریک نہیں ہے، اور جو تیرے محمد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی کوئی شریک نہیں ہے. زبردست. تو بہن یہ احساس آپ کو کیوں پیدا ہوا زیادہ؟ احتیاط کیوں کرنے لگ گئی ہے؟ آپ پڑھتی تو شروع سے بھی ہوں گی، ایسا کیا ہو گیا؟ میں شروع سے ہی ایسے ہی پڑھتی ہوں، لیکن ڈر اس لیے گئی. دیکھیں ہم روزانہ بھیجتے ہیں بچوں کو اسکول. فار ایگزامپل ایک بات کر رہی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہوں اور سامنے بچہ اسکول میں چلا جاتا ہے، لیکن مجھے ذرا سا شک پڑتا ہے تو میں اس کو اسکول تک چھوڑ کے آتی ہوں، اندر خود جا کے. مطلب یہ وہ احتیاط ہے، مطلب میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی کہ کیوں میں احتیاط کرتی ہوں. یہی وجہ ہے نا کہ جب سے پتا چلا ہے کہ میں نے کچھ اس کے اندر مکسنگ ہے یا سوچ میں، یا وہی جو آپ نے جو بینک والی اگزامپل دی ہے کہ وہ پیپرز جو ہیں وہ ریڈ نہیں کیے، تو اب اس کی وجہ سے احتیاط زیادہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں یہ بتا دوں لوگوں کو، یہ بہن جو کلمے میں اتنی احتیاط کر رہی ہے نا اور کہہ رہی کہ مکسنگ ہے یا کچھ، یہ مکسنگ نہیں ہے، خالی یہ مکسنگ نہیں ہے. دیکھیں یہ عقیدہ ہے جماعت کا جو ایک عام احمدی کو پتا نہیں تھا. جب وہ ایک احمدی پہ کھلا تو اس کی ہے 2 راستے اس احمدی کے لیے. پہلے میں بتا دوں کھلا کیا. وہ کھلا یہ کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج پھر سے ہر اس احمدی کے لیے جو میری یہ بات سن رہا ہے، ایک دفعہ جا کر اس پہ تحقیق کر لے. یہ کلمہ ہمارا نکلا ہے قرآن پاک کی آیت سے، اور وہ آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم. اس میں محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پکارا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں. ہمارا کلمہ یہاں سے نکلا ہے. مرزا غلام احمد صاحب یہ قرآن پاک کی ایز اٹ از آیت
नकल कर कर कहते हैं कि मुझे ये इल्हाम है और इस कलमे में मुझे, इस वही इलाही में मुझे मोहम्मद और रसूल कहा गया है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह में मोहम्मद और रसूल मुझे कहा गया है। और इसी तरीके से कलमतुल फसल में पेज नंबर 158 पे बशीर अहमद अहमद साहब लिखते हैं कि इस कलमा में मसीह मौद की बासत के बाद एक फर्क जरूर पैदा हो गया है कि इसमें एक रसूल की ज्यादती कर दी गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह में। मिर्जा गुलाम अहमद को माज़अल्लाह एक और रसूल के तौर पर शामिल कर दिया गया इस कलमे में। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, पहला स्टेप आपको मैं कहता हूं हमेशा, एकदम बेशक आपको लगता होगा यार अभी बहुत सी एकदम सीढ़ियां कैसे चढ़ ले, बेबी स्टेप्स तो ले। बेबी स्टेप्स में सबसे पहले ये अपना कलमा पाक कर ले, एक दफा निकाल दे इसमें से मिर्जा गुलाम अहमद साहब को ये कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें तो बाकी अंबिया शामिल नहीं है, इसमें तो बाकी अंबिया शामिल नहीं है, नाम ही उनका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के आप मुसलमान हो रहे। तो बिल्कुल मिर्जा साहब इसमें से कहां से आ जाएंगे? पहले अपना कलमा सीधा करें मेरे भाइयों। और अगर शक है मेरी बात पे तो जाकर ये पढ़ ले, आप जाकर मिर्जा गुलाम अहमद साहब का आप गलती का ज़ाला पढ़ ले, उसमें लिखी हुई ये बात। बहन मैं गलत कह रहा हूं? आप लोगों ने तो बहुत दफा गलती का ज़ाला पढ़ी। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी, पहले 10 पेज पढ़ लें, पूरी भी ना पढ़ें, हाँ पहले 10 पेज पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन जो बात है वो सोच आके अटक जाती है कि ऐसा हुआ कैसे हमारे साथ। हाँ, ये बात है ना, असल ऐसे हुआ कैसे। असल मैं इसकी एक और वजह बता देता हूं बहन। असल में हुआ ऐसे है कि पाकिस्तान बनने के बाद ना थोड़े हालात ऐसे बने आपकी जमात के कि वो अकायद जिनको जमात पहले प्रीच करती थी उनको छुपाना पड़ गया। अब वो खुल के बयान नहीं की, जैसे कि अब जमात अहमदिया को पता ना, एक आपका एक मतलब जो सबसे ज्यादा सेल होने वाली एक प्रोडक्ट है वो है काफिर कहने वाली बात कि भाई आप हमें काफिर कैसे कह सकते हैं। यही बात है ना जी, कि सब मुसलमानों ने मिलकर हमें काफिर करार दे दिया, ये भत्तरों ने मिलकर हमें काफिर करार दे दिया, हमें काफिर कहते हैं। किसी को हक नहीं कि कोई किसी को काफिर कहे। और फिर आपको कहते हैं कि मुसलमान की तारीफ बताओ कि जो किबला रुख नमाज पढ़ता हो, जो कलमा गो, जो हमारा जबिया खाता हो, तो आप हमें काफिर कैसे कह सकते हैं? ये एक जमात का नैरेटिव है। अब ये नैरेटिव तबाह हो जाता है जब जमात अहमदिया का पाकिस्तान बनने से पहले का लिटरेचर सामने आ जाता है। उसके अंदर जमात अहमदिया ने बूढ़े, लंगड़े, बच्चे, औरतें, लूले, मतलब हर तरह के, इवन बुजुर्ग, सेहतमंद, बीमार, सबको काफिर करार दिया हुआ। इवन कि जिसने नाम भी नहीं सुना उनको भी काफिर करार दे दिया हुआ। लोगों के हज खत्म कर दिए, कलमा नामुकम्मल कर दिया गया। यह कायद तो आम अहमदी को पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं है। इवन के बहन मैं यहां तक बताऊं, आपको जान की बड़ी हंसी आएगी, अगर मैं मिर्जा गुलाम अहमद साहब को काफिर कहता हूं ना तो फिर तो मुझे वो कहते हैं जनाब कुफर लौट जाता है। अगर मैं उन्हें काफिर नहीं कहता तो मिर्जा साहब कहते हैं होर तू मेरे ते एहसान कर रहा है, तू मैनू झूठा मान रहा है, इसमें तो मैनू नहीं ना मान रहा, तो फिर भी तू काफिर ही, फिर भी मैं काफिर। अगर मैं मिर्जा साहब को मुसलमान कह देता हूं तो फिर भी मैं काफिर हूं। मैं मिर्जा साहब के निशानात पर ईमान ले आता हूं, मैं फिर भी काफिर हूं। जमात अहमदिया इतनी सख्त है इस असूल के अंदर, वो कहती है अगर आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को उन बातों के साथ जो मैंने आपको बयान की है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ना माना, बैत ना की, तो आप उलाई का हुमुल काफिरून हक्का में शामिल है। आप पक्के पक्के काफिर हैं। ये बहन अकीदा है, ये पता था आपको पहले? नहीं। अच्छा, इस बात से सीखकर आपको ऐसे नहीं लगता, हम कहते हैं कि किसी से अगर आपने बात करनी है तो मोहब्बत की ज़बान में बात करो, प्यार से बात करो, लेकिन ये इस बात से तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि जितना ज़्यादा सख्त और टाइट रखेंगे अगले को हिलने का मौका ही ना दो। नहीं बिल्कुल भाई, बात करें आपकी। जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब मानना है, इसी तरह से मानना है, और ये मेरा ओहदा है, और ना उम्रा करने जा सकते हैं, ना कलमे में इस तरीके से, दुरूद शरीफ में ये पाबंदी है, और शरायत बैत के अंदर सारी चीज़ें मिलाकर देखा जाए तो अगले बंदे को तो हिलने ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा मुझे एक बात बताएं,
آپ کے جو میں نے اکثر سنا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو سیرت النبی کے جلسے ہوتا ہے نا، آپ کی سیرت النبی کی کانفرنس، جی کیا اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی طور پر سیرت بیان کی جاتی ہے، یا اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میرا ایک امام آئے گا برف کی سیلوں پہ جا کے اس کو میرا پیغام دینا، اس میں بھی یہی نہیں ہوتا آپ کا سارا؟ یہ بھی ہوتا ہے، ان کا نام بھی آتا ہے، اور ان کی محبت میں جو ان کی نظمیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. زبردست. اچھا بہن، میں آپ کو ایک اور شوق دے دوں گا. آج آپ نے ایک، میں بھی بڑے شوق سے وہ بڑی زبردست پڑھی ہے، مرزا طاہر کی بیٹی ہے میرے خیال میں جنہوں نے وہ پڑھی، علیکہ الصلوۃ علیکہ السلام، سنی ہوئی نا آپ نے؟ جی سنی ہوئی ہے. اچھا، وہ جب آپ سنتی ہیں تو اس میں وہ جو مڈ آتا ہے نا، جیسے اگر فرض کرے 8 منٹ کی ہے تو 4 منٹ کے بعد جہاں پہ وہ کہتے ہیں دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہاں پہ ایک شعر بیچ میں بدلتا ہے، ہاں جی. بہن وہ کس کا ذکر شروع ہوتا ہے پتا آپ کو؟ وہاں سے نہیں، اب ایک آپ دفعہ نے آپ نے شک میرے ڈالا. کہنے پہ وہ سننی ہے، میرے کہنے پہ آپ نے ایک دفعہ سننی ہے، اور خاص طور پہ جب لائن آتی ہے نا، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، ٹھیک ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گی اگر آپ نے لٹریچر پڑھ لیا جماعت احمدیہ کا، جی اس کے بعد جب آپ وہ سنیں گی نا تو اس میں ایک پارٹ آتا ہے کہ دلائل سے قائل کیا آپ نے، ٹھیک ہے، اور بیان کر دیے سب حلال اور حرام، محمد ہی نام اور محمد ہی کام. تو جیسے ہی آپ یہ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ ملاوٹ کس حد تک بڑھ گئی ہوئی ہے کہ ایک کلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، ان کی ذات تک مرزا صاحب اس میں شامل کیے گئے. آپ نوٹ کر لیں. اور عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ نبی پاک کے لیے یہ نعت ہے؟ دلائل سے قائل کیا آپ نے، نبوت کو کامل کیا آپ نے. ہاں، نبوت کو کامل کیا آپ نے، اور یہ سب ریٹن میں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کہ مرزا بیان صاحب نے کر آ کر دیے کامل سب کیا. حلال و حرام. ہاں جی. لیکن اس میں وہ کہاں آتے ہیں؟ نہیں، نام تو ظاہری بات ہے انہوں نے نہیں لینا مرزا صاحب کا. یہ ساری باتیں مرزا صاحب کے لیے کی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں ٹیکسٹ کے اندر موجود ہیں مرزا صاحب کی. اور بتائیں آپ، یہ محمد ہی نام اور محمد ہی کام، یہ میر سلیم پوسٹر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ اچھا. ہاں، میر سلیم نے اکثر پوسٹر لگایا ہوتا ہے، معاذ اللہ، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، یہی نیچے لکھا ہوتا ہے علیکہ الصلوۃ علیکہ السلام، اور معاذ اللہ مرزا غلام محمد کی فوٹو لگا کے نیچے لکھا ہوتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے رہ کیا گیا مجھے بتائیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی، یہی چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی شوق تھا جب ہم نئے نئے آئے تھے، لیکن جب یہ چیزیں پھر پڑھ لی ہیں، دیکھ لی ہیں، اس کے بعد اب ہم اس بات کے اوپر عام احمدی کو کہتے ہیں خدا را ایک دفعہ سوچو اور دیکھو. یہ ایک ڈیفرنٹ ہے بہن، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ایک نا اس کی کمپوزیشن جماعت احمدیہ کی یا احمدی مذہب کی ڈیفرنٹ ہے. کمپوزیشن کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ ڈیفرنٹ ایسے ہے کہ اس عقائد ایسے ہیں جس کے اوپر لوگوں کو بتائے نہیں گئے. دیکھیں، اسلام ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے عقائد اگر اصل پتہ چل جائیں تو لوگ جماعت چھوڑ دیں. اسلام کے اصل عقائد لوگوں کو پتہ چل جائیں تو وہ زیادہ اچھے مسلمان ہو جائیں. اس کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے. اسلام کے عقائد لوگوں کو بتائے جاتے ہیں بھاگ بھاگ کے، اور خدا را قرآن و حدیث پڑھ لو، اور یہ دیکھو حدیث میں کیا لکھا ہے، اللہ کے بندو یہ دیکھو حدیث میں کیا لکھا ہے. احمدیوں کو چھپایا جاتا ہے روحانی خزائن میں، نہ بتاؤ کیا لکھا ہے. کیوں چھپایا جاتا ہے؟ کیوں انکریج نہیں کیا جاتا کتابوں پہ؟ آج تک بہن کیوں 83 کتابیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکی؟ اردو میں لکھی ہوئی تھی نا، اردو ٹیکسٹ کو تو بہت ایزی تھا ڈچ میں کرنا اور باقی زبانوں میں کرنا، ان کو ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا گیا آج تک؟ لیکن اس میں تو جواب ہی یہی والا پہلے دیتے ہیں، پوچھتے ہیں اگر سوال لے کے جائیں گے تو وہ پھر پہلے کتاب کو دیکھ کے کہیں گے پہلے آپ یہ بتائیے آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہے. ہاں، اور پھر وہ وہیں پہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ پہلے 3 دفعہ پڑھ کے آؤ پھر جواب دوں گا. قصہ ختم. قصہ ختم. بس اتنی سی بات ہے. اور پھر آپ کو جواب دے 3 دفعہ پڑھے اور نہ کوئی جواب دینا پڑے. بالکل ایگزیکٹلی. تو سیکر بھائی ویسے تو اس میں بھی یہ جو گانا اور افریقہ میں جا رہے ہیں ادھر بھی کون سی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں کچھ بھی کتابیں؟ اس میں تو پھر مطلب اصل بات تو یہ ہے نا کہ بھئی اپنی اصل بات جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ پہلے اپنی ساری اصل باتوں کا اعلان کرو اور پھر دیکھو کون آنا چاہتا ہے آپ لوگوں میں. ایسا ہی
फिर ये देखो, बात है। तो बस वो तो, लेकिन अब आप एक बंदे को, आप जैसे गाना और अफ्रीका जा रहे हैं, आप उनको जो भी बता रहे हैं, ठीक है, आपकी लिटरेचर वो पढ़ नहीं सकते, और लिटरेचर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहते हैं कि जिसने 3 दफा नहीं पढ़ा तो उसके ईमान पे शक है, लेकिन वही लिटरेचर उन्होंने पढ़ा ही नहीं और उनको आप अहमदी करी जा रहे हैं, कैसे, किस मजे की बेस पे? बात है, वही लिटरेचर यहाँ पर बैठकर ओपन आइज और सफिया बहन पढ़ने लगे थे तो इधर आकर रिपोर्ट हो गई थी कि ये क्यों कर रहे हैं आप, ओपनली क्यों पढ़ रहे हो बैठ के? वही बात है जिसका रोना रोते हैं कि 1974 में, मतलब कि हमारे पाकिस्तान में, जिसके पाकिस्तान के इतने दुश्मन बनते हैं कि जी ये लिटरेचर अगर उस उधर हमें अशात करने की इजाजत मिल जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो अहमदी हो जाएगा, और वही लिटरेचर अपनी ब्रॉड्स पे खोलने से पहले इवन मुनाजरे के दरमियान ये बात डील की जाती है, ठीक है, क्योंकि आप तो डिबेटर है ना सीकर भाई, आपको तो डेफिनेटली पता है, मतलब ये बात पक्का इसमें प्रूफ किया जाता है, मांगा जाता है कि जी मिर्जा साहब की किताबें नहीं खुलेंगी। अब ये कितना नहीं, खुला तजाद है। मैं ऐसी डिबेट पे ही लानत भेजता हूँ जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं मिर्जा साहब की किताबों पे, मैं जाता ही नहीं ऐसी डिबेट में। ये वाह, बाकी हम करते हैं गुफ्तगू, वरना मिर्जा साहब की किताब पेश नहीं चल करते पड़ी तो है ना पाबंदी के। बात। जी जी ठीक है भाई, बात निकली है ना, तो मैं फिर बता दूं कि आज जो हमने यहाँ पे मौजू स्टार्ट किया था उसकी वजह ही ये थी कि आज अगर आमदी मुरब्बियान मुबल्लिगीन जो हैं ये कहना शुरू कर दें कि भाई हमने मिर्जा साहब को मिर्जा साहब होने की वजह से नहीं माना बल्कि मोहम्मद रसूल होने की वजह से माना है, तो फिर बताएं कि कौसर बाजी आप जमात में रहेंगी? नहीं। ये बात है ना साहिल भाई, किसका वेट कर रही हैं आप? यही तो बात है हिम्मत का। साहिल भाई, हिम्मत है, अल्लाह पाक देगा बाजी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिम्मत देंगे। और हमारी तो बहन बस यही हम कहेंगे कि बहुत बड़ी अल्लाह बात ताला। जी जी, कोई भाई बोल रहा बहुत है? बड़ी बात कही है सिस्टर ने जनाब, जी सिस्टर जी साहब। बिल्कुल ऐसी वड़ायत साहब आया है ना, हर चीज या तो लिखी ना हो, मतलब वड़ायत साहब देखें कि एक चीज आपके सामने बचपन से आप उर्दू पढ़ते आ रहे हैं, उर्दू में लिखी है, साफ साफ लिखी है यार। एक बंदा जब ये कह दे कलमतुल फसल के पेज नंबर 158 पे कि अल्लाह ने वादा दिया कि खातमुन नबीयीन को दुनिया में एक बार और भेजेगा, ये कोई मुश्किल है उर्दू पढ़ना? ये तो मैंने जी जी कुरान पढ़ा, सीकर कुरान पढ़ा है लफ्जी तर्जुमे के साथ, लफ्जी तर्जुमे के साथ, उसकी ग्रामर के साथ, जी। अला मिन फी सब तर्जुमे पढ़ लिए, कहीं नहीं लिखा। कि 2 बस थे, हाँ जी, बिल्कुल कहीं ऐसे नहीं लिखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उनकी दूसरी बासत भी आएगी। अल्लाह वाक़िना अकबर, मिनहु ये नहीं है। अकीदा रखना ही बहन अल्लाह माफ करे, किस कदर, मतलब अल्लाह माफ करे कि आप नबी पाक को दूसरी बार दुनिया में और अलग सूरत में, ये तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, सोच भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर भाई, हम ईसा अलैहिस्सलाम के आने के कायल है ना, तो बहन उन्हीं के कायल है। हमने ये नहीं कहा कि माज़अल्लाह वो किसी और दूसरे वजूद के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं या वो बरूज हो जाएंगे, या अल्लाह माफ करे, इस तरह चक्कर ही नहीं। आप देख लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेकर नाम लेकर, और फिर आप खुद सोचे ना, मिर्जा साहब खुतबा इल्हामिया में कहते हैं कि दूसरा मेरे सामने तहरीर नहीं है, अगर कोई आगे पीछे कॉमा फुल स्टॉप हो गया तो मरबियान मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हाफजा मेरा अच्छा है। मैं हूँ भाई, भाई मैं बस ठीक है ठीक है ठीक है। मिर्जा साहब उसमें कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फर्ज मनसबी, बहन फर्ज मनसबी होता है नबूवत का फर्ज जो होता है मनसब का, जो हाँ, तकमील इशायत हदायत दीन था, जो आपके हाथ से पूरा होना चाहिए था, अल्लाह माफ करे, ओह, बाद में वसाइल पूरा ना हो सका, इसलिए वादे की जरूरत पेश आई। अस्तगफिरुल्लाह। यार ये क्या है यार? तो वो तो आखिरी खुतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सारा क्लियर कर दिया था और लोगों को गवाह भी ठहराया था कि गवाह रहना, गवाह रहना, 3 दफा पूछ कर पहुंचा दिया, फिर कहा अल्लाहुम्मा शद, अल्लाहुम्मा शद, गवाह बनाया कि पहुंचा दिया मैंने। हाँ, बिल्कुल।
आप जिम्मेदारी उनकी है जो यहाँ पे है कि तुम आगे पहुंचा दो, बस हम मुकम्मल हो गए। भाई इसी बात को बेस बना के ये कहा गया था कि ये है वो जुज़वी फजीलत जो मसीह मौत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। अल्लाह अकबर। साहिल भाई, मैं उसामा का मैं क्या करूं, बहन हमारे पास, मैं आपको सच्ची बताता हूं और मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखूंगा इसमें। हमारे पास एक खलीफा जमात अहमदिया की उनकी तहरीर पहुंची, हम उस तहरीर को पढ़ते थे। उस तहरीर में ये लिखा हुआ था, नकल कुफर नबाशित माज़अल्लाह, कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब का ज़ेनी इर्तिका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा था। ठीक है, और उसने लिखा हुआ था कि ज़ेनी इर्तिका ज्यादा था और ये जुज़वी फजीलत है जो मिर्जा गुलाम अहमद को नबी पाक पे हासिल है। ये अल्फाज लिखे हुए वहां पे। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, हमने बैश किया बहुत ज्यादा इस बात को। उसामा ने मुझे अगले दिन एक और तहरीर पहुंचा दी और वो मिर्जा गुलाम अहमद साहब की तहरीर है। मिर्जा गुलाम अहमद साहब उसमें कह रहे हैं माज़अल्लाह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल की हकीकत का नहीं पता था ज़ेनी इर्तिका की कमी की वजह से। दज्जाल इब्ने मरियम की हकीकत से उनको इल्म नहीं था, अल्लाह ताला ने उनको आगाह नहीं किया था, तो मिर्जा साहब को पता चला वो। अब बताएं पीछे रह क्या गया बहन? पीछे हम रह गए। पीछे हम रह गए पिटने के लिए। सही बात है, पीछे हम रह गए पिटने के लिए। अब किसी को आप पूछ लें, वो कहेगा देखे असल में आप हैं जाहिल, आप हैं जाहिल मुखालिफ, आपको तो समझ ही नहीं आ रही ना। हम प्यार की निगाह से देखें पहले इस तहरीर को, फिर हम बताएंगे। आप प्यार की निगाह से देख रहे हैं इस तहरीर को? नहीं, प्यार से नहीं देखा जा सकता इसको। फिर हम जब कहते हैं तो फिर मतलब आप देखें ना, झंडा है जमात अहमदिया का झंडा, उस झंडे को एक्सप्लेन करते हुए खुद जमात अहमदिया जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए बता रही कि जनाब इसके अंदर जो झंडे के अंदर जो चांद है ना, बदर का 14वीं का चांद, वो मिर्जा साहब है, और जो हिलाल का चांद है पहली रात, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो उसने खुद बेटे ने लिखा है, फिर बेटा कहता है कि क्योंकि खुद मिर्जा साहब ने कहा है कि मेरी रूहानियत ज्यादा अकवा अकबल और रशद है, तो इस वजह से ये देख लें 14वीं के चांद की तरह। लेकिन हम जाहिल मुखालिफ हैं। आप लोगों को बचपन से बताया गया कि ये मुंह खोलेंगे तो झूठ ही बोलेंगे, इनसे तो आप सुन ही नहीं सकते कोई ऐसी बात। जिक्र क्या ये काफी नहीं है? मुझे लगता था पहले कि ये काफी है बच्चों के, अपने बच्चों के ईमान को मजबूत करने के लिए, कि बस ये याद रखना कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। बिल्कुल और बहन, पहले हमें भी यही लगता था कि ना ये कहना काफी है, काफी तो है मुसलमानों के लिए, लेकिन जब हमने जमात अहमदिया के लोगों को देखा है ना, वो जब वो साथ मिलकर कह रहे होते हैं, हम भी तो यही कहते हैं जी, हम भी तो यही कहते हैं, फिर फर्क क्या है? फिर बंदे का दिल कुड़ता है कि यार अल्लाह माफ करे, ये किस कॉन्फिडेंस से ये बात कहते हैं जी। तो बहन फर्क ये आ जाता है, ये भी कौली फेली तौर पर आपको इकरार करना पड़ेगा कि ये जो कलमा बच्चे को मैंने पढ़ाया है ना, इस कलमे में अपने बच्चे को ये भी बताओ कि बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बहन आपको पता है इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं तब कहती ना कि मुझे जरा सा भी शक होता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं क्यों कहती कि बेटे इस कलमे के अंदर सीकर शामिल नहीं है? क्यों कहती मैं? जो बात नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। बिल्कुल सिस्टर, एक जो माइंड सेट है आपकी बातों से सुन के कि आपकी बातों में बिल्कुल क्लैरिटी है, यानी जो कुरान है, कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में जो इस्लाम है, उसके फंडामेंटल जो अकायद हम समझते हैं, जो अभी आपके सामने बयान किए गए हैं, उनमें आपको भी कोई अभाम नहीं है। बल्कि अभी आपने सीकर साहब का नाम लेके जो हज़रत तफन्नन भी बात की, उससे भी साबित यही हुआ कि आपको कोई अभाम नहीं है कहीं पे भी। लेकिन वो जो अहमदीज हैं, अब मैं एक की मिसाल देता हूँ, मेरे बहुत करीबी ताल्लुक वाले हैं, सब्जेक्ट पाकिस्तान भाई की आईडी है, इनामुल अविरक उनका नाम है। मेरा उनसे कोई 25 साल का आई वुड से फिजिकली नोन ताल्लुक है, मे बी ज़्यादा भी हो। और मैं इसी के साथ मेरा सवाल ऐड कर ले,
آپ کو کب پہلی بار پتا چلا کہ قرآن پاک کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے یہ مرزا صاحب کے لیے جماعت احمدیہ کے مطابق، یہ آپ کو کب پتا چلا فرسٹ ٹائم؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ؟ ہاں جی پہلی بار آپ کو کب ریئلائز ہوا؟ مجھے تو ابھی تک نہیں ریئلائز ہوا. ابھی تک آپ کو نہیں ہوا؟ نہیں. واہ ماشاء اللہ واہ. ماشاء اللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے بہن کہ جماعت احمدیہ کے قائد میں یہ کون ہے اس محمد کے اندر؟ کس کی بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کے مطابق؟ میں کسی کو نہیں جانتی سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور ان کو جو حضرت مسیح موعود ہیں ان کو صرف ہم سمجھتے تھے کہ اس کی پیش گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ مسیح موعود آئیں گے. That's all. اس لحاظ سے ہم لوگوں نے میں ان کو مانتی ہوں، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہ میں محمد ثانی یہ والے لفظ میں نے کبھی نہیں سنے. کوثر باجی یہ جو اسکرین پہ آپ پڑھ سکتی ہیں اگر میں آپ کو کوئی چیز ابھی، کیونکہ کل میں ایک مربی صاحب کے لیے اسکرین شاٹ میں نے تازہ لی ہے تو میں لگا سکتا ہوں، اگر میں ایک چیز لگاؤں تو آپ پڑھ پائیں گی اتنی اسکرین میں؟ جی میں کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ دیجیے گا. مین ٹائم سیکر بھائی میں ایک بات کر سکتی ہوں. افضل برائج بھائی نے جو سوال کیا ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ افضل برائج صاحب بھائی یہ جو بھی تبلیغ کرتے ہیں وہ سچائی کے اوپر یا ان کے لٹریچر کے اوپر مبنی نہیں ہوتی. شارٹ اینڈ بریف میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگر یہ کسی کو بھی یہ بولیں گے ٹھیک ہے نا لٹریچر کے مطابق کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہیں ٹھیک ہے، تو کون ان کے اندر آنا چاہے گا؟ تو یہ کسی بھی طرح سے جو بھی بات کرتے ہیں نا وہ نہ تو ان کے لٹریچر کے اوپر مبنی ہوتی ہے، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کا جو لبادہ ہے نا وہ اوڑھ کے یہ تبلیغ کرتے ہیں. جی جیسے وہ سیکر بھائی نے بڑی زبردست ابھی شروع میں مثال دی تھی کہ وہ بچے کو جو دودھ پلانا ہوتا ہے وہ نہیں پی رہا ہوتا، تو وہ کیا کہا تھا آپ نے کہ وہ دوپٹہ اس کا کوئی پہن کے. ہاں جی آج کل یہ دکھاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ وہ اس کی ماں کا ہی ماسک پہن کے تو وہ دودھ پلا دیتے ہیں. ہاں جی دودھ پلا دیتے ہیں کیونکہ بچے کو تاکہ یہ لگے یہ جی ماں ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لے بہن یہ ایک چھوٹی سی لائن صرف میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ پڑھ سکے، یہ آپ کی اسکرین پر اگر آ رہی ہے تو خالی اتنی سی لائن نا، باقی میں آپ کو ڈیٹیل اس کی ساری میں دے سکتا ہوں. یہ ایکسپینڈ کرتے ہیں کائنڈلی میری اسکرین. آپ بے شک ایسا مانیں، ہم تو ذلی طور پر آپ کو اسم احمد والی پیش گوئی کا مصداق نہیں مانتے، بلکہ ہمارے نزدیک آپ اس کے حقیقی مصداق ہیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ صرف ایک چھوٹا سا ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے اس پہ کتنی ڈیٹیل میں کیا ہے. تو بہن یہ کلی طور پر جو بشارت تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ آپ کی جماعت مرزا غلام احمد صاحب کو مانتی ہے. یہ بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب حقیقی اصل مصداق ہے، اور وہ کہتے ہیں جب اس آیت میں ذکر ہی ایک نبی کا ہے، دو کا ہے ہی نہیں، اور وہ مرزا غلام احمد پہ علامات اس کی ساری پوری ہو جاتی تو پھر یہ بحث ہی نہیں رہتی کہ فلاں ہے کہ فلاں نہیں. یہ لکھا ہوا انہوں نے. پتہ نہیں بہت عجیب لگتا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے اپنی جماعت میں کسی سے ذکر کیا کہ میں نے پڑھا اور اس طرح مجھے بہت شوق لگا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے خاموش ہو گئی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ مجھ کو ملی تو مجھے کہتی ہیں کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پچھلی دفعہ تو آپ ذہنی طور پہ کافی بیمار تھیں. استغفر اللہ. تو میں کچھ سوچنے لگ گئی کہ میں تو ٹھیک ہوں اور میں نے تو بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہے. تو کہتے ہیں آپ اب بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ یہ ذہنی بیمار ہونا ہی ہے نا کہ آپ نے سوال اٹھا لیا اور آپ کو شوق کیوں لگا؟ دیکھیں جب بہن جماعت احمدیہ میں نا ایک ریسنٹلی ہم نے ایک شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس کا مصداق بنایا. ہم نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے سبجیکٹ. آپ نے منا بھائی MBBS دیکھی ہوئی ہے؟ جی.
اس میں ایک آنند بھائی ہوتے ہیں جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں اور کچھ سب محسوس نہیں کرتے, ان کی آنکھوں پہ لائٹ بھی مارو تو پتلیاں سکڑتی ہیں پر کوئی رسپانس نہیں دیتے, 15 سال سے ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں, دیکھیے آپ نے وہ. جی جی. تو ادھر آتے ایک پاکستانی بھائی جن کا ورک صاحب کا ذکر کر رہے تھے بڑائے صاحب, ہم نے ان کو نا سبجیکٹ قرار دیا ہے وہی والا. آپ اس کے سامنے جو مرضی بولیں, کچھ بھی کہے, لائٹ مارے آنکھوں پر, کچھ بھی کرے, سبجیکٹ کچھ بھی محسوس نہیں کرتا, سبجیکٹ اسی کنڈیشن میں رہے گا ہر وقت. تو بہن یہ سبجیکٹ ہے, یہ سارے کے سارے نا, جس کی کانوں پر سماعت پر یہ الفاظ پڑھے اور اس کے اندر ایک حرکت پیدا نہ ہو, اس کو شوق نہ لگے, تو ایسا انسان تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس کے اندر مسئلہ کوئی پیدا ہوا ہو. تو اس نے ٹھیک بات کی آپ کو کہ آپ کا دماغ خراب تھا اس ٹائم, اس نے بات ٹھیک کہی ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ اب نارمل ہے, کیونکہ آپ نے حرکت کر لی ہے. وہ تو ارد گرد اپنے لاشیں ہی دیکھتا ہے, وہ تو لاشیں دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد کے, کسی نے حرکت کر دی ہی نہیں. ٹھیک, کیونکہ یہ والا حال ہے. میں شروع میں اس وقت یہ سمجھ رہی تھی کہ واقعی شاید اس نے میرے میں کوئی چینج دیکھی. پھر مجھے ایک دم یاد آیا کہ میں نے جو لاسٹ ٹائم ان سے بات کی تھی, مجھے لگتا ہے اس بیس پہ یہ مجھ کو یہ والی بات کہہ رہی ہیں. ہاں, اصل رولا یہ والا پڑ گیا, یہ والا ہو گیا. میں کہ اچھا چلو. ادھر ایک آتے تھے زاہد گجر صاحب, گرین کلر کی ان کی ٹی پی تھی, وہ بڑے فیمس ہیں, وہ جو 1000 گروپ میں خواتین والا بیٹ کرنے کا ایک بڑی فیمس آڈیو تھی, اس میں بھی موجود تھے وہ. زاہد گجر صاحب بڑے فیمس جماعت احمدیہ کے مبلغ رہے. بالکل. اچھا, ان کو ایک دفعہ نا میں نے اپنی براڈ پر, وہ ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے, 1.5-2 گھنٹے بڑا میں نے ان کو نا, میں نے کہا آج میں نے ایک اپنا موڈ ہی چینج کر لیا, آج میں نے کوئی سخت بات نہیں کرنی, صرف حلیم ہو کے نا آپ سے بات کرنی. میں نے ان کو اس محمد کے اوپر تمام تر چیزیں بتائی. اس کے بعد وہ کہتے کہ یار اصل میں نا ہم مان نہیں سکتے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا آپ اپنے بچوں کو ویسے بتاتے ہیں یہ والے, یہ جو عقائد ہیں جو مطلب ہم بتا رہے ہیں آپ کو, جو اصل عقائد ہے چھپے ہوئے؟ کہتے نہیں, سٹارٹنگ میں تو نہیں بتاتے. یقین کریں ان کے الفاظ ہیں. میں نے کہا کس ایج میں بتاتے ہیں جا کے؟ کہتے جب تھوڑے سے مطلب بڑے ہو جاتے ہیں اور مطلب صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو جاتے ہیں, تب جا کے ان عقائد کے بارے میں ان کو ہم تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں. تو میں کہا اس سے پہلے بتائیں گے تو آپ کو یہ ڈر ہے کہ بچے باغی نہ ہو جائے گی. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ وہ پکے ہو جائیں, نفرت کا بیج بو دیا جائے ان کے اندر مولویوں کی مخالفت والا, صحیح جب وہ پکے سبجیکٹ بن جائیں جو کچھ نہ محسوس کریں نہ سن سکیں, تب جا کے عقائد ان پہ کھولیں اور وہ کہ اچھا چلو اٹس جسٹ انادر ڈے ان دی آفس, کوئی بات نہیں, خیر پھر کیا ہو گیا. یہ ان کے منہ کے الفاظ ہیں. کہتا میں نے نہیں بتایا چاروں بچوں کو اپنے اس محمد میں کون ہے, مجھے پتا ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. میں اور کیا کروں گا, میں جھوٹ بول دوں گا ان کے سامنے کہ یہ تو نبی پاک ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں یہاں پہ جماعت میں, اور ہر کوئی اپنے طریقے استعمال کرتا ہے, اور پھر جو زیادہ جانتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہیں کہ بات کو تم نے کنٹرول میں کر لیا. ماشاءاللہ, مطلب جو بیسٹ گھمانے والا بندہ ہوگا ہاں جی. اس کو زیادہ تھپکی دی جاتی کہ تو نے صحیح مطلب تو نے گھما دیا بات کو. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ہم ٹک ٹاک بھی یہی دیکھ رہے ہیں بہن, یہاں پر زیادہ معزز احمدی وہ ہے جو اس چیز میں مہارت رکھتا ہے کہ میں نے جواب نہیں دینا صحیح طریقے سے. جی, گول گھماتے ہیں جو زیادہ باتیں. ہاں, وہ زیادہ معزز اس پہ نا لسٹ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیتا, اور یہ گھما بھی دیتا ہے بات, اور باقی احمدیوں کو بھی کنٹرول کر جاتا ہے کہ جناب تم نے بھی یہ کام نہیں کرنا. بالکل. ترین احمدی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آپ مرزا صاحب کی بات کریں تو وہ سیدھا مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے یا شاطنیت کرنے لگ جائے, اس کا درجہ سب سے زیادہ اوپر ہے. ہاں ویسے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس کو تو وہ تو ولی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے نا, وہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے وہ صحبت صالحین میں شامل ہو جاتا ہے جماعت احمدیہ کا. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں گے, کچھ تو تنقید کرتے ہوں گے نا. جی بالکل وہ بالکل. اس ڈر کی وجہ سے اتنا جیسے وہ ایسے زیادہ بات کرتے ہیں نا جی نبی پاک کے بارے میں, تو سارے احمدی ایک دم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا ہے تم. سیکر بھائی, اور اسی بات کے اوپر جب یہ بات چلی تھی تو مرزا طاہر صاحب کسی
कोई नजर आए थे किसी के अंदर, वो कौन से शख्स है वो भी बताएं जिन्होंने कहा था। साहिल भाई आपने क्या याद करा दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहन यहाँ पर ना एक साहब है, माइंड रोस्टर नाम की आईडी है, मैं ज्यादा नहीं आपको उस पे वो जारी बात है, वो सारा गैंग जो है वो गलियां देने लग जाता है। उन्होंने एक बार ना बहुत एक्सट्रीम किस्म की ब्लास्फेमस गुफ्तगू की, हजरत अली के बारे में कह दिया माज अल्लाह कि यजीद और उनमें कोई फर्क नहीं है, और इस तरह की बातें सारी कर करा के। हमारी एक बहन है, उन्होंने ना बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे तो इनको सुन के ऐसे लगा जैसे खलीफा रहीमहुल्लाह इनके अंदर बोल रहे थे। उन बहन का नाम क्या था साहिल भाई भला? हादिया बहन थी मेरे ख्याल में, हादिया बज्जी, हादिया बहन। उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा खलीफा रहीमहुल्लाह इनमें बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहा ना खड़े हो, हाँ बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं और दीवार बन के खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल जनाब ये बिल्कुल ठीक कहा है जो भी इन्होंने कहा है, तो आपकी बात ठीक है। एक और खड़े हुए थे जब वो आजम सैफी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये शराब वाली तोहमत लगाई थी, तो एक और हमारी बहन खड़ी हुई थी, सफिया बाजी उनका नाम है। तो थोड़ी देर बाद उनके हवाले से जो था ना वो आपको पता ही है कौसर बाजी, फिर उनके साथ क्या हुआ। तो जो खड़े होते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा तरीका भी किया। हाँ जी, उनके जो उनकी तस्वीरें, उनके मतलब अल्लाह पाक सेहत दे, उनके बीमार वालिद हैं, उनकी तस्वीरें लगाकर सबके सामने और उनको गालियां निकालेंगी, नंगी गालियां निकालेंगी। तो उनका ये सिला दिया फिर उनको जमात अहमदिया ने 21 तोपों की सलामी। और शेख हादी ने उनका नंबर जो है वो सबको दिया, शेयर किया। राजा साहब वो एक तो होता है नंबर देना, राजा साहब देखे ना आपकी मेरी गुफ्तगू हुई, हमने काम के सिलसिले में नंबर एक्सचेंज कर लिया, मैंने नंबर कहीं लगा दिया, वैसे तो घटिया हरकत है ये भी, लेकिन एक बंदा, एक बहन ब्रॉड के बैठी हुई है और उस पे वो कह रही है कि भाई अहमदियों ने मुझे गालियां दी हैं और अहमदी मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। वो बंदा ऊपर चढ़ के कहता है कि बाजी मैं हूं आपका भाई, आप बस मेरे कहने पे आज ये ब्रॉड बंद कर दे और मुझे अपना नंबर शेयर करें। ले जी, वो बहन नंबर शेयर कर देती है। वो जैसे ही नंबर शेयर होता है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों को कहता है ये देखो मुझे अपना नंबर दे रही है, और कल को ऐसी कहती है मुझे पे इल्जामात लगाएगी लड़कों के ऊपर। आप अंदाजा करें, इस तरह के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। अच्छा, मजे की बात पता है क्या हुई क्या? जी ये वाली बात का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो वही साहब जो हैं मेरे पास आए, आके कहते बाजी मुझ पे ट्रस्ट करें और मुझको अपना नंबर दे दे। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा कि मैंने इनको सफिया को जो है भेजा और कंफर्म किया, तो कहती हैं यही तो है जिसने मेरे साथ ऐसे किया था। आप अंदाजा कर लें बहन, और बदनाम कौन है? गैर अहमदी, बदनाम गैर अहमदी। ये है इलाही जमात के लोग जो इस तरह के कामों में, और ये माशाल्लाह सोबत सालिहीन के, मैं आपको गारंटी देता हूं यही बंदा जब महफिल होती होगी ना, कहीं इजलास होता होगा सोबत सालिहीन का, ये उसमें बैठा होगा टोपी पहन के। मुखलिस है ना सीकर साहब, ये सबसे बड़े मुनाजरे ये करवा रहा है आजकल। अच्छा, वही शख्स है का काम कर रहा है जी, वही शख्स है, वही शख्स। अंदाजा कर रहे हैं। आप लोग लगे रहो बैठ के मुखालफत में। जर्मनी में बारिश लग गई है, अब भी बोलो मिर्जा जी नहीं सच्चे। ऐसे रख। ऐसे लोगों को अपनी जन्नत की बहुत फिक्र होती है। बल्कि ऐसे लोगों तो गुनाह बख्शवा बैठे होते हैं ना अपने पक्के। बिल्कुल, ये तो बोनस की जिंदगी खेल रहे हैं वो। ये जितनी भी हरकतें वो कर रहे हैं ना, ये बोनस है, बाकी तो उनका फेट डिसाइडेड है। इसने वसीयत भी की होगी, आप यकीन करें इसकी वसीयत भी होगी, और इसका तो फाइनल डिसीजन हो चुका हुआ है, लेकिन अब ये सिर्फ बोनस इनिंग खेल रहा है। जैसे वो अक्सर होता है ना, कोई प्लेयर सेंचुरी कर लेता है, ऊपर वाली शॉट है, फिर वो फ्री होके मारता है कि यार सेंचुरी मैंने कर ली है, तो अब बस मैं अभी जरा चक्के छुके मार लेता हूं। तो ये सब जो जिंदगी जी रहे हैं ये बोनस जिंदगी है, वरना वसीयत करके तो ये जनती हो चुके हैं बिल्कुल पक्के। तो ये खाना पूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह खैर करे सब पे। नहीं, मैंने इनको कहा, फिर वापस मैं उनके पास दोबारा गई, मैंने कहा, वो कह रही हैं कि आपने इस तरह से किया, अब आप मुझसे मेरा टेलीफोन नंबर मांग रहे हैं, तो बाकायदा अपनी वो स्माइल वाली हंसने वाली तस्वीरें भेज रहे हैं।
استغفر اللہ کہ उनको पता है कि उन्होंने ये गलत हरकत की थी, اللہ اکبر. मतलब वो फखरिया अपने आप को पेश कर रहे थे कि मैंने ये किया था, तो मैंने आपके साथ भी ऐसे ही करना था. توبہ 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 توبہ. گرے ہوئے لوگ ہیں بھائی, بہت گرے ہوئے. مجھے ایمز کارڈ والی بات سن کے جو ہے نا وہ تو مزہ تو نہیں آیا, آپ کو مطلب پتہ ہے ایک بس جی یہ دیکھیں جی ہم دکھ ہوا ہے بچ نہیں اس میں لیسن بس یہی ہے کہ دیکھیں ہم ان کو محرم رشتوں کی طرح عزت دیتے ہیں کہ جی یہ تو ادھر سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ جب گرنے پہ آتے ہیں تو یہ کس قدر گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. الاؤ کیسے ہوا, ان کو الاؤ کیوں کیا گیا کہ یہ لوگ اس طرح سے لا کے پکچرز ٹک ٹاک پہ لگائیں, جبکہ ہم نے ٹرسٹ کر کے اپنی ایمز کارڈ کی پکچرز وغیرہ وہاں پہ کھنچواتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ آپ اپنی پکچر لے کے آئیں, اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں آ کے کھنچوائیں. کوثر بھائی جی آپ دیکھ لیں, جماعت کہتی ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں فنا فی الرسول اللہ ہو گئے تو نبی بن گئے, ایسے ہی نہیں کہتے؟ جی بالکل. تو قرآن تو کہتا ہے کہ نبی متی کسی کا متی ہوتا ہی نہیں. ایک بات کو ماننا پڑے گا, یا مرزا صاحب جھوٹے یا نعوذ باللہ قرآن کو ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے, وہ تو اللہ کا کلام ہے. وہیں سے تو انسپائر ہوئے ہیں ہم کہ ہو ہی نہیں سکتا, جو اللہ کی کتاب ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ شاعری کرے. مرزا صاحب ادھر کتابیں لکھ رہے ہیں شاعری کی. ایک بات بھی پکڑ لینا مرزا صاحب کو ثابت کرنے کے لیے تو کہیں سے بھی کوثر باجی ثابت ہی نہیں ہوتے. میں چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا تھا. جی 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 میں بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو اچھا, جماعت کو زیادہ تر نقصان جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ لوگ پہنچا رہے ہیں جو کہ بعد میں جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے اندر شیخ ہادی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, راجہ تارمنان صاحب ہیں, ٹھیک ہے, انصر رضا مربی صاحب ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پیدائشی نہیں تھے, جو کہ بعد میں شامل ہوئے ہیں. تو میرے اندازے کے مطابق یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ جماعت کو نقصان پہنچانے کے پیچھے بہت زیادہ. اس بارے میں میرا پوائنٹ یہ ہے بھائی. ویسے چیما بھائی آپ کو پتہ ہے ادھر پیدائشی کون کون ہے؟ پیر پجارو پیدائشی ہے, پیر پجارو بھی پیدائشی ہے, اس میں 1122 پیدائشی ہے, 1122 پیدائشی ہے, ہاں, میر سلیم پیدائشی ہے, ناصر بٹ پیدائشی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیدائشی ہو یا بعد میں جماعت میں شامل ہو جس کے ساتھ جماعت کا ٹیگ لگ جاتا ہے سر وہ اسی طرح کی ہوتا ہے. بالکل, بلکہ ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں جو بعد میں آتا ہے نا وہ پاڈا زیادہ ہوتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا پاڈا, وہ نا تھوڑا سا مطلب بغل میں چھری منہ میں رام رام زیادہ کرتا ہے, باقی صفاق ہے. وہ شرافت کا پلو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھیں میرے میں چینج آیا ہے, میں تو بعد میں جوائن کی ہے, دیکھیں پہلے میں ایسا ہوتا تھا, پہلے میں ویسا ہوتا تھا. ہاں وہ تھوڑا سا یہ کر کے دکھاتا ہے, کرتا وہی ہے, کرنا وہی ہوتا ہے سب کا, کیونکہ ایک آپ لڑی کے طور پہ ہے نا تو آپ اس سے علیحدہ پرفارم کر نہیں سکتے. ہاں لیکن کوثر آپا آپ بھی, اور کوثر آپا آپ پیدائشی تھیں یا بعد میں پیدائشی تھیں؟ تو کوثر آپا جو ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو تعلیم نظر آتی ہے کیا ریئل لائف میں بھی تعلیم یہی ہے کہ الگ ہے تھوڑی سی؟ ٹک ٹاک جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. شروع میں تو ایسے ہی شروع ہوا تھا, لیکن اس رائے میں ہم لوگوں کا فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ باتیں جو ہم کبھی غور سے نہیں سنتے تھے وہ یہاں آ کے سننے کا یا تبادلہ خیال کرنے کا موقع مل گیا. آپا آپ کو یہ بات نہیں لگ رہی؟ چیما بھائی ابھی وہ کہہ تو رہی ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ سوال کیا تھا تو اگلی ملاقات کے اندر مجھ سے پوچھا آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے, آپ ذہنی طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ ہاں میں اسی بارے میں تھوڑی بات کرنے لگا. آپا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جماعت جو ریگولر لائف کے اندر میٹنگز کے اندر عاملہ میٹنگز کے اندر جو جلاسوں کے اندر جو تعلیم دیتی ہے وہ تعلیم اس وجہ سے ٹک ٹاک کے اوپر کھل کے سامنے آ رہی ہے؟ وہ زہر, میں زہر کہتا ہوں, سوری ٹو سے برا مت مانیے گا, کہ جماعت کا وہ جو زہر ہوتا ہے
جو ہم اس کے لیے جماعت کے لوگوں کے اندر ڈالا جاتا ہے اور مولوی حضرات کے لیے جماعت کے لوگوں میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ٹک ٹاک کے اوپر فیس ٹو فیس نہیں ہے، اس وجہ سے یہ زہر باہر نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب لگتا ہے نا کہ یہ وہی تعلیم ہے ایگزیکٹلی جو جماعت لوگوں کو دیتی ہے، لیکن لوگ اندر دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو موقع مل رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر تو وہ اس کو باہر نکال رہے ہیں. اب کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں بات وہاں پہ کھل کے یا سنی جاتی ہے جہاں پہ اگلے کو بولنے کا موقع دیا جائے. آپ اگر کسی ہم مسجد وغیرہ میں جائیں گے تو ہم پروگرام سن کے گھر واپس آ جاتے ہیں، وہاں ہمیں موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم کوئی کوشچن کر سکیں. کوئی نہیں سکتے نا ہم لوگ. ہمارے کوشچنز اگر کوئی جگہ آ جائے گی سوال و جواب کی محفل کی تو 10 بار پوچھا جائے گا کہ چیک کیا جائے گا کہ کیا سوال جا رہا ہے. اس میں اتنا خوف اور دہشت ہوتی ہے کہ کوئی غلط سوال نہ جائے. سوال کرنے کا جو مزہ ٹک ٹاک پہ آتا ہے، ڈائریکٹ جو منہ میں آئے بول دو، یا جو دل میں تھا وہ ایک دم سے بول دیا اور اس کا جواب بھی مل جائے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. میں نے جب 2004 کے اندر فرسٹ ٹائم حضور کے ساتھ کلاس اٹینڈ کی تھی نا وقفے نو کی، تو ہمیں یہی تھا کہ جو سوالات ہمارے ہاتھ میں تھے، ٹھیک ہے، وہ چیک ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ سوالات ایسے تھے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ایک سوال پوچھنا ضرور ہے، اور وہ سوال جماعت نے ہمیں خود لکھ کے دیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری اس وقت ایج کوئی 14-15 سال کی تھی اس وقت. ہاں 14-15 سال کی تھی. اس کے بعد جو سیکنڈ ان کے ساتھ میں نے کیا 2009 کے اندر، جو سیکنڈ ان کے ساتھ کلاس اٹینڈ کی تھی اس کے اندر بھی سیم یہی ہوا تھا. اس وقت ہماری ایج کوئی چلے گی تو 18-19 سال کی تھی اس وقت. ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی جماعت نے ہمیں سوال لکھ کے دیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جس نے کسی کے اس کے پیرنٹس نے سوال لکھ کے دیا تھا تو وہ چیک ہوا تھا سوال وہ. تو اس طرح ہوتا ہے کہ صحیح بات آپ نے کہی کہ جماعت میں واقعی سوالات کے پیچھے اگر کوئی سوال پوچھ بھی لے تو یہ آبجیکشن لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ اب بچہ جو ان سا ہے یہ اب نہ کسی اور کے ساتھ سیٹنگ کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کی کسی مولوی کی ہاتھ چڑھ گیا، یہاں پہ اس کا کالج فرینڈ یا اسکول فرینڈ کوئی ایسا مسلمان بن چکا ہے جو بچہ یہ سوال کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں واقعی جماعت میں ہوتی ہیں. سر آپ اتنا زہر جماعت ایگزیکٹلی کیوں ڈالتی ہے چھوٹے بچوں کو اطفال الاحمدیہ کے اندر؟ ٹھیک ہے، اتنا زیادہ زہر بچپن سے ہی کیوں ڈالا جاتا ہے جب بچہ 9-10 سال کا ہو رہا ہے اور اس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں جی وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے قائد یہ ہیں، جن کے کو کفرانہ قائد ہیں ان کے یہ، اس طرح کی چیزیں کیوں بچوں کے نصاب کے اندر شامل کی جاتی ہیں حد سے زیادہ تک بچے دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع ہو رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی اپنی حکومت چاہتا ہے. حکومت جتنی بچپن میں جس طرح سے شروع کی جاتی ہے یا بتایا جائے گا اتنی زیادہ وہ مضبوط ہوتی جائے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہے جماعت میں بچوں کو بیٹھا ہوئے اور پھر وہی بچے جس وقت باہر اپنے اسکول میں ہوتے ہیں تب کیسے ہوتے ہیں؟ ایک چیز ویسے میں تھوڑی سی آف ٹاپک ہو سکتی ہے ذیشان بھائی، اکثر جماعت احمدیہ میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے نفرت پھیلائی جاتی ہے مسلمانوں میں. میں آپ کو نا یقین کریں سچ بتاؤں تو ہمارے اسکول میں جب ہم نرسری سے لے کر ہم نے اپنا جو بھی اے لیول یا میٹرک کی جو بھی کرتے، چیما بھائی اس میں شاید 1 دفعہ کے 2 دفعہ میکسیمم ہارڈلی کوئی ذکر آتا ہوگا، وہ بھی جب ہم اسلامیات کی کلاس میں اور اس طرح کر کے ہم جب کبھی سورہ احزاب کا کبھی وہ آیت پڑھتے ہیں نا تو اس میں کبھی ذکر آ گیا تو کسی ٹیچر نے ذکر کر دیا. ہمیں کچھ نہیں تھا پتا میرے بھائی، نہ ہمیں صرف یہی پتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے تو جو ہاؤسز ہوتے تھے، ہماری گیمز ہوتی تھی، ہمارے جو ٹرپس ہوتے تھے ان کے نام ہوتے تھے عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق، عمر خطاب. ہمیں تو یہ پتا ہے، ہماری پیار محبت ہمارے خلفۂ راشدین سے اور ہمیں تو صحابہ کرام سے، ہمیں تو ان چیزوں کا پتا ہے بھائی. کوئی نفرت نہ ہمارے دل میں ڈالی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی جب ہم ٹک ٹاک پہ آئے تھے نا تو ہمارا اور طرح کا رویہ تھا احمدیوں کے ساتھ، نفرت تھی نہیں.
सिकर भाई इसकी गवाही मैं सेकंड ईयर तक मुझे भी नहीं इलम था कि ये भी कुछ है। बिल्कुल, ये अशद तरीन इतना बड़ा मुखालफों में से हूँ प्रोपोगंडा है। मैं, अशद तरीन मुखालफों में से हूँ, और सेकंड ईयर तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। बिल्कुल ऐसी सैलरी, बिल्कुल ऐसी। और इस तरह का माहौल था ही नहीं कभी, ना कभी किसी ने इस तरह सुना। और आज भी मैं आपको सच बता रहा हूं, इस तरह का चक्कर दी। हाँ, होता क्या है, होता यह है कि चीमा भाई हमें कुछ प्रूव नहीं करना, हम इख्तलाफ पे नहीं है। ये लोग हैं इख्तलाफ के ऊपर, इन्हें सर्वाइवल किट देनी है अपने बच्चों को। अब वही बच्चा अगर वो सर्वाइवल किट लेके घर से नहीं निकलेगा तो आपके साथ सर्वाइव कैसे करेगा, मुझे बताएं। आप तो ले दे जाएंगे उसको। उसको पहले समझाना है उसको कि इख्तलाफ बेटा हमारा इनसे है क्या। अब मिर्जा मसरूर साहब से आप खुद सोचे ना, एक बच्ची पूछती है कि प्यारे हजूर मेरी एक फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, क्या कहती है, गैर अहमदी या सुन्नी फ्रेंड है। सुन्नी फ्रेंड है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं इससे ना मिलो, या मेरे पेरेंट्स कहते हैं इससे ना मिलो, कोई इस तरह की बात पूछी थी, तो मैं क्या करूं। अब आप अंदाजा करें कि मिर्जा मसरूर साहब ने उसके दिल में डाला क्या है, जरा गौर करिएगा। जब क्रिश्चियन की बात होती है तो मिर्जा मसरूर साहब कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल मिलो उनसे, उनसे घुलो मिलो और आपस में लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। मिर्जा मसरूर साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं नहीं, उसके साथ जारी रखो दोस्ती, दोस्ती कायम रखोगी तो कल को जाके उसको कायल करोगी ना, उसको जाके पैगाम दोगी। अब उस बच्ची, छोटी बच्ची के ज़हन में क्या डाला है कि यू आर विद हर फॉर अ रीजन। तूने मतलब दोस्ती नहीं रखनी, तूने सिर्फ इसलिए उसके साथ रहना कि तूने इसको बदल के अहमियत के अंदर शामिल करना है। ये क्या सिखाया छोटे बच्चे को। भाई वो बड़ी हो जाए, वो थोड़ी बालिग हो जाए, उसको पता हो कि हाँ भाई ये है जी हक और ये सारा कुछ है। आप छोटे से एक बच्चे को, मतलब मैं अगर अपना छोटा बच्चा हो, जब मुझे बता दिया जाता भाई फलाने शख्स के साथ तूने लग के रहना है, तू एक मिशन के ऊपर है, ऑपरेशन के साथ है, तू इस मिशन पर जा रही है, मुझे बताएं उस बच्चे की शख्सियत कोई रह जाएगी क्या, मासूमियत रह जाएगी उस बच्चे के अंदर। उसको तो शुरू से आपने ये बता दिया कि आपकी यारी दोस्तियां है ही कुछ नहीं और किसी किस्म की आप, तो फिर आप नफरत तो शुरू से डाल रहे हो बीच में दिलों। सही कहा आपने निकल भाई। बात ये वाली है ना कि असल में यही तो प्रॉब्लम है ना कि जमात ये समझती है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद वो फिर भी अपनी नज़रें चुरा लेगी। ठीक है, कब तक, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बात ये वाली है कि पहले वक्तों में ये होता था, कम्युनिकेशन गैप बहुत कम था। ठीक है, लोगों तक इत्तलाएं बहुत लेट पहुंचती थी। ठीक है, असल अकायद का इल्म ही नहीं था। अब जैसे अब टिकटॉक हो गया या किसी यूट्यूब हो गया या किसी और प्लेटफॉर्म से सारी की सारी चीज़ें अब पहुंच रही हैं ना लोगों तक। ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी, और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी फिर भी ना अमल किया जाए, ठीक है, तो मैं तो बस ये कहूँगा कि फिर अल्लाह और फिर उनके मामले आपस में। लेकिन जमात के जो बच्चे हैं, मैं यकीन करें कि आज के बच्चों को देख के मुझे उनके ऊपर सिर्फ अफसोस होता है। ठीक है, आज दोपहर में कोई एक बंदा ये कह रहा था कि मिर्ज़ा साहब ने ना स्लीप को तोड़ दिया। ठीक है, मैंने कहा वाकई तोड़ दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मिर्ज़ा साहब ने वाकई स्लीप को तोड़ दिया, क्योंकि अब आने वाले जो बच्चे हैं ना, आने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि अब हमने मुल्हिद होना। ठीक है, क्योंकि वो जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर पा रहे। जैसे कौसर आपा यहाँ बैठी हूँ, कौसर आपा के अल्फाज आप खुद देखें, सुने। वो कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ अल्लाह में मुझे सही बता क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का प्यार और मोहब्बत इनके दिलों के अंदर डाला गया है मिर्ज़ा साहब के लिए, वो लोग इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि हमारे साथ इतना बड़ा दजल हो कैसे सकता है। हमारे बुजुर्गों के ने या तो इनके बुजुर्गों ने इनके साथ ऐसा किया या फिर जमात के लोगों ने इनके साथ ऐसा किया, तो इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसको तस्लीम करने से बेहतरीन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मुल्हिद हो चुके हुए हैं, जो कहते हैं कि भाई हमने, अगर मिर्ज़ा साहब ऐसे हैं तो फिर नाउज़ बिल्लाह इस्लाम झूठा है। और ये मिर्ज़ा साहब के अपने भी अल्फाज हैं, अगर उन्होंने क्या अगर मैं झूठा हूँ तो फिर नाउज़ बिल्लाह इस्लाम झूठा, क्योंकि लोगों के साथ दजल किया गया है। अच्छा चीवा भाई, आपने एक लड़का देखा हुआ है यहाँ पर ब्रॉड भी करता है और स्पीकर्स कॉर्नर जाता है, लाइक वाला। हाँ MDID लाइक है, वो तो हल्की हल्की दाढ़ी से यंग लड़का है जी, बड़ा फेमस है, स्पीकर कॉर्नर जाके बड़ी तबलीग करता है।
लाइक एक दफा ना मेरे पास, अब लाइक के पास पता है टोटल क्या है, आप उसको बोले नहीं वो देखे ना, वो पाकिस्तान में देखे ना कि वो हमारा कलमा ना, वो देखे ना वो पाकिस्तान में हमें काफिर कह दिया ना, देखे ना पाकिस्तान में हम पे यूं हो गया, देखे ना मस्जिदें, उसके पास सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है। एक दिन आगे का देखे ना पाकिस्तान में एमडी 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 जो है सलाम नहीं ले सकता, सलाम नहीं ले सकता, सलाम नहीं ले सकता। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ये जो पाकिस्तान में जमाते अहमदिया के लोगों को मना किया जाता है कि आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना मुसलमानों को, ये गलत है। हाँ गलत है ना, देखो ना गलत है, ये इस्लाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है ये। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कहा जो भी अहमदियों को मना करेगा कि मुसलमानों से सलाम नहीं लेना वो गलत करता है ना, बिल्कुल कहता इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। तो मैं कहा अगर ये मिर्जा साहब कह दे फिर। अब चीमा भाई उस बच्चे को कुछ नहीं पता ना, यंग लड़का है, कख नहीं पता नॉलेज लिटरेचर के बारे में। कहता नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इंशाल्लाह वीडियो अपलोड मैं करूंगा। मतलब आप 2 मिनट यार सीकर भाई दूर क्या जाना है। हाँ। आपको सही बात बताऊं, हमने तो जब जमात छोड़ी वो गलती के जाले के ऊपर छोड़ी, ठीक है। ये जो इस्लाम ना लेना, कुफर के फतवे, अल-फजल के हवाले में कसम उठा के कहता हूं मुझे आपसे पता चले, मुझे नहीं इल्म था इन हवालों का। वो अल फजल तो हमें तो बाद में पता चला है कि अल फजल क्या बलाया, हमें तो बाद में आके पता चला है, हम तो पहले यही पता था। इस्मो अहमद वाला जो मामला है वो मुझे आप लोगों से इल्म हुआ। ये चलो ये इसका क्रेडिट मुझे दे दे, कोई बात नहीं, खैर। नहीं ये तो वाकई मेरे पास अभी भी जो पूरी पलटन पड़ी ना साहिल भाई ने, उसमें जो अल फजल खोला है, आय हाय हाय, रोज के फतवे मेरे पास आते थे साहिल भाई की तरफ से, कमाल कर। सीकर साहब आज सुबह के टाइम वो लड़का ब्राड़ लगा के बैठा था दोबारा, जिसके साथ आपने फिरका खेला था। अच्छा वो वाला लबे वाला मैं बिल्कुल, मैं गया वहां पे, मैंने उसे कहा कि वो तुम्हें याद है तुमने फिरका खेला था एक सीकर नाम के बंदे के साथ। तो मैंने कहा मैं आ गया हूँ दोबारा, मैं आज मेरे साथ खेलोगे? और ये कि अच्छा वो कोई टर्किश लैंग्वेज बोल रहा था, वो इंग्लिश छोड़ गया था, उसमें रार हो गया था इंग्लिश से। तो पता नहीं उसने जो मुझे गालियां दी हैं कमेंट्स में आके, उसने जो पोस्ट लगाई थी, कोई गालियां दी हैं उसने। ओ वल्लाह, वो भाग गया बेचारा, वो मुझे एंटरटेन नहीं किया उसने। नहीं वो करेगा भी नहीं। अच्छा ये जो लाइक है ना वो चीमा भाई, वो बड़ा वैसे अगर मैं कहूँ तो नाइस लड़का है, और सिर्फ वो क्या है कि बेचारा हिप्नोटाइज्ड है। उसके ऊपर इंशाल्लाह कभी हुआ तो खुलेगी उसके ऊपर जो चीजें है ना। वो लाइक के सामने मिर्जा गुलाम अहमद का हवाला रख दिया, लाइक का सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गया उस दिन। असल में सीकर भाई बात ही वाली है ना कि देखो बशीरुद्दीन साहब का जो दौर था ना, और वो जो दौर था उस दौर के बच्चे अब मौजूद नहीं है, ठीक है। भाई अब चीमा भाई इसको कहा करें कि वो दौर जिसके अंदर आमदी जमात की तूती बोलती थी, वो ये कहा करें। अच्छा चलिए ऐसे कह लें आप इसको। वैसे अहमदी जमात की नहीं होगा मेरे ख्याल में, अहमदी जमात का तूती बोलता था साहिल भाई, आपने चेंज किया। आप भी गलत रहे साहिल भाई, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ठीक है। अच्छा अब बात ही वाली कि देखें 3-4 घंटे हो गए, मेरी कोई गलती नहीं निकली। सीकर भाई थैंक यू। नहीं मैं क्या तुसी क्या बस तूती बोलना चाहिए, बोलदी फर्क नहीं पड़ता, तूती बोले बस जी। असल में अब डिजिटल अहमदियत है ना, जो कि 85, 80, 85, 90 की दहाई के जो बच्चे हैं वो इस वक्त आपको सारा टिकटॉक और जमात के अंदर ज्यादा मेजोरिटी उन्हीं की नजर आ रही है। और वो दौर है नासिर साहब का और ताहिर साहब का। मेजोरिटी में ताहिर साहब का दौर है, वो 82 में जब ताहिर साहब का ये सारा वाकया हो चुका था, ठीक है। तो बात ये वाली ताहिर साहब ने एक डिजिटल अहमदियत पेश की है जिसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला काफिर कैसे हो सकता है, ये एक लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ डाली गई है। उसके बाद ये वाला है कि आपको पता है, शायद आप इल्म तो आप लोगों को वैसे हो गया, ऐसा होता है एडी की टीम को इस बात का इल्म ना हो, 74 की आयन से पहले जब बंदे को जमात से निकाला जाता था उसे अहमदियत से निकाला जाता था, उसे जमात से नहीं निकाला जाता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ये 74 की कार्रवाई के बाद जाके जमात का लफ्ज ऐड किया गया कि इसको निज़ाम में जमात से निकाला जाता, इससे पहले तो अहमदी से निकाला जाता था। ठीक है, बेशक वो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, बहुत जबरदस्त बात, कमाल है। तो इस वजह से जमात वक्त के साथ साथ अपने जो पैटर्न है वो चेंज कर रही है, और आज जो 2026 के अंदर ये टोटल जमात जो से एक मॉडर्न फुल मॉडर्न मोड में इस वक्त जा रही है। अब आपको पता है, कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट एंटिटी के तौर पे एक्ट कर रही है, साथ साथ मॉडिफिकेशंस करते रहे अपने। बिल्कुल जैसा अब दौर चल रहा है उस आपको पता है अब शादियों की इजाजतें मिल रही हैं कि अहमदी बच्चियां भी क्रिश्चियन बच्चों के साथ शादियां कर सकती हैं, लड़कों के साथ।
अच्छा जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और शर्त सिर्फ ये रखी जा रही है कि एक मुरब्बी निकाह ना पढ़ाए, जमात का कोई और बंदा निकाह पढ़ा सकता है, सिर्फ स्वयं मुरब्बी निकाह नहीं पढ़ा सकता। भाईजान एक अहमदी लड़के को एथियस्ट लड़की से शादी की इजाजत दी है, और बता दे हाँ, कि तू उसके बिल्कुल साथ दे रह दी सकता है, उन्होंने। शादी क्या होनी है, हाँ। बस रह सकता है उसके साथ। इस वजह से जमात अब मॉडर्न मूड में जा चुकी हुई है। जमात अपने कायद को वक्त के साथ साथ जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, अपने कायद को छोड़ रही है। इसी वजह जैसे जो बशीर साहब की तहरीरात हैं, वो फौरन ऐसे ऐसे फतवे हैं, मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ कि उन्होंने किसी एक बंदे को नहीं बख्शा। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, बच्चा क्या, बुजुर्ग क्या, जवान क्या, औरत क्या, किसी को भी ऐसा फतवा नहीं है जो बशीरुद्दीन साहब ने मुसलमानों के ऊपर नहीं लगाया। बिल्कुल कुफर के सारे फतवे तूती जो बोलती उनसे है, है ना, तूती वो बोलती थी। हाँ, कुफर के सारे फतवे बशीरुद्दीन साहब ने लगाए हैं। अच्छा अपना जिशान भाई, एक और मजे की बात, ये आपने इतना खूबसूरत पॉइंट उठाया है। अब इन लोगों ने मॉडस ऑपरेंडी क्या इन्होंने अपना बदला है कि अब टेक्सचुअल इन लोगों ने चेंज कर दिया है कि अब जमात नहीं लिखते, साथ अहमियत से खराज नहीं लिखते, लेकिन अमलन वही चल रहा है। जिसका इखराज हो गया उसका जनाजा अहमदी नहीं पढ़ सकता। बताया वो जनाजा क्यों नहीं पढ़ सकता? मरे हुए से क्या बिल्कुल, यू आर 100% राइट। मतलब अब इन्होंने क्या किया, अब अंदर खाते सिस्टम चल रहा है कि अल्फाज Yes. ऐसी तहरीरात सामने ना आए जिसके ऊपर कल को जाके अदालतों के अंदर केस बने। ठीक है, अगर ये कह देते हैं ना कि ये अब अहमदी नहीं है, वो लेटर लेके नौजवान नस्ल अदालतों में चली जाती है। ठीक है, और इनके खिलाफ वो जो प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया होता है ना, हमें पाकिस्तान के अंदर काफिर करार दिया जाता है, हम ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो ये तो वो फिर जज मजबूर हो जाता है ये चीजें जब लिख देते हैं निज़ाम जमात। तो फिर ये इस पे इल्जाम लगाते हैं जी इन्होंने एक हरकत की तो हमने कहा जी अब निज़ाम में नहीं है, हमारा निज़ाम बदनाम होता है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह करके तो साइड पे किया। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही बाइकआउट सिस्टम अभी तक चल रहा है, वही जनाजे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप इनके साथ सलाम भी नहीं ले सकते, सेम टू सेम वही चीज है। यार रजी ने आपके सामने करके दिखाई है अगले दिन कोई निशान में रिकॉर्डिंग मिली है? खेमारी के मिली है, वैस ने उस दिन का जवाब ही नहीं दे रहा। यार ये यार गलत ठीक है, बात यार, रजी ने ये तो- सेम टू सेम ये हरकत मेरे साथ करके दिखाई है कि आप मिर्जा साहब के कुतब पढ़ते हैं, उनके हवाले पढ़ते हैं, आपके साथ सलाम नहीं ले सकता। अस्तगफुरुल्लाह। मतलब आप इतना नीच काम करते हैं। उसने अब आपको पता है शेख हादी ने उसको क्या बताया? शेख हादी ने उसको बताया कि जिन्होंने जमात छोड़ दी, असल में वो कहना यही चाहता था, लेकिन उसके वो कह नहीं सकता था, उसकी रिकॉर्डिंग और मजबूत हो जानी थी कि अगर वो ये कहता है मैं आपके साथ सलाम नहीं ले सकता क्योंकि आपने जमात छोड़ी है। अल्लाह अकबर। उसने और बहाना ये क्या बनाया? उसने कहा मिर्जा साहब की किताबें ऑफिशियल पढ़ते हैं। मुरब्बी, हाँ ऑफिशियल जी, ऊपर से मुरब्बी की बात है। ऑफिशियल मुरब्बी। आप ठीक है, अंदाजा मैं कहता हूँ भाई हमें कोई एक गुस्ताखी जोन सी है ना, कोई मिर्जा साहब को गाली तक दी हो, निकाल के दिखा दो भाई मेरी। ठीक है, आप मानते नहीं है, ऐसे बड़ी गुस्ताखी क्या होगी? हाँ ये ठीक है। नहीं चीमा भाई, इसके पीछे बात वो साहिल भाई की बात समझे ना। मिर्जा साहब ने मफहूमन बयान करो, मेरे सामने कहेंगे हवाला भी आ जाएगा, साहिल भाई बल्कि बैठे हुए हैं। चीमा भाई, मिर्जा साहब ने कहा है कि ये जो गालियां नहीं ना हमें देते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते, तो मुझे अजीब सा फील होने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूं शायद। जी जजाकल्लाह कौसर भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।